Hi everybody, 11 Institute welcomes you back after a short break of 2 days, and we are back again with a new chapter, chapter number 3 of mathematics, pair of linear equations in two variables. Fine, so we are again moving with a new chapter, pair of linear equations, right? So let us first get away with the topic linear equations in two variables. Linear means the degree will be 1. તો પૂરેપૂરા ચેપ્ટર ની અંદર જેટલા બી સમ આવશે બધી જગ્યાએ આપણને ડિગ્રી 1 જોવા મળશે. There will not be power 2 or 3 or anything like that. There will be power 1 only. Right? Pair. So there will be two equations. Right? And in two variables. આની પહેલા જે આપણે ચેપ્ટર જોયેલો છે there was single variable by ખાલી x હતું or ખાલી y હતો. અહીંયા દરેક સમ ની અંદર આપણને બે વેરિયેબલ જોવા મળશે. Right? Let us see the paper pattern. These are some basic graphics. We will deal with them. As per the blueprint, the chapter is of 8 marks. One question of 2 mark, two questions of 1 mark. Sorry, 1 mark, two questions, 2 mark, one question with option. બરાબર option છે આમાં. And one question of 4 marks. So total 8 marks. But in the paper of March 2020, this chapter was asked for 7 marks. Instead of a 4 mark question, there was a 3 mark question. You can note this down for your reference. Fine. So we shall start the new chapter. Let us begin with the basics. Let us introduce the chapter. Yes. This is the definition of linear equation in two variable. હજી pair ની વાત નથી થતી. What is linear equation in two variable? An equation which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0. Right? આ format ની અંદર જે equation ને આપણે લખી શકીએ. Such that a, b and c are real numbers. A એટલે coefficient, B is also coefficient and C is constant. They can be real numbers. Right? Real number એટલે integer, rational number, irrational number. They can be anything. And A and B both are not 0. બરાબર ને મતલબ A અને B બંને એક સાથે 0 હોઈ શકે નહીં. મતલબ આનો coefficient 0 હોય ત્યારે સાથે આનો coefficient 0 ન હોઈ શકે. और આનો coefficient 0 હોય ત્યારે સાથે આનો coefficient 0 ન હોઈ શકે. डिटेल में एग्जांपल में समझશું આપણે. Is called a linear equation in two variables x and y. We often denote the condition a and b are not both 0 by a square plus b square is not equal to 0. Right? એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. અહીંયા જોઈએ. Right? Linear equation in two variables. જો એક તો x છે અને બીજો અહીંયા y છે તો બે વેરિયેબલ થઈ ગયા. એટલે અહીંયા two variables લખેલું છે. બીજું x નો પાવર 1 છે અને y નો પાવર બી 1 છે તો ઇક્વેશન કેવી બની તે linear. So this is one linear equation with two variables, right? Such that a અને b બંને એક સાથે 0 હોઈ શકે નહીં. એ ડિટેલ માં આપણે જઈએ. Let us see some examples of linear equation with two variables. થોડાક આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે linear equation with two variable દેખાય છે કેવી. See first example. 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. તમે જોઈ શકો છો x નો પાવર 1 છે, y નો પાવર બી 1 છે. બરાબર ને બે વેરિયેબલ બી છે આપણી પાસે અને બંનેનો પાવર 1 છે. This is a linear equation with two variables. Right? થોડું ટેસ્ટિંગ કરી લઈએ આપણે. What can I say? What is the value of a? What is a? A is the coefficient of x. બરાબર ને? A is the coefficient of x. તો a ની વેલ્યુ 3 છે. Right? What is b? B is the coefficient of y. તો b ની વેલ્યુ 2 છે. And what is c? C is constant. તો c ની વેલ્યુ 5 છે. Right? આ થોડું ટેલી કરતા રહેજો વચ્ચે. Second example, 3x minus 2y minus 5. Plus ની જગ્યાએ સાઇન માઇનસ છે, કોઈ જ ઇશ્યુ નથી. બરાબર ને? અગેન a ની વેલ્યુ 3, b ની વેલ્યુ -2 and c ની વેલ્યુ -5. રાઈટ? સાઇન સહિત વેલ્યુ બોલવાની છે. કોએફિશિયન્ટ તો તમને ખ્યાલ છે, સાઇન એની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે. One more example, 4x plus √3y is equal to 5. સર આમાં તો 5 ઓલી બાજુ આપ્યો છે, that is fine. બરાબર ને? કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ અહીંયાની જગ્યા અહીંયા આપ્યો છે. આ પહેલાથી સ્ટાન્ડર્ડ ટર્મમાં ગોઠવેલું છે, આ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં ગોઠવેલું નથી. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં ગોઠવવા માટે આ 5 ને આપણે પેલી બાજુ લઈ જઈ શકીએ છીએ. બટ આ ફોર્મેટમાં આપેલું છે તો બી આપણે એક જ વસ્તુ ચેક કરવાની છે. x નો પાવર 1 હોવો જોઈએ, y નો પાવર 1 હોવો જોઈએ. બરાબર ને? આ વસ્તુ ચેક કરવાની છે ને બે વેરિયેબલ સિવાય ત્રીજો વેરિયેબલ હોવો જોઈએ નહીં. બરાબર ને? તો a ની વેલ્યુ 4 છે, b ની વેલ્યુ √3 છે અને c ની વેલ્યુ 5 નથી. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ નથી. 5 ને તમે રાઈટ સાઈડ થી લેફ્ટ સાઈડ લઈ આવશો તો એ -5 બની જશે. તો c ની વેલ્યુ -5 છે. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. આને બી લિનિયર ઇક્વેશન ઇન ટુ વેરિયેબલ્સ કહેવાય છે. ડન. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ,
સર અહીંયા √3 બી ચાલશે બરાબર ને કીધું છે a b and c આર રિયલ નંબર્સ તો √3 બી ચાલશે 4x plus 9y is equal to -8 again a ની વેલ્યુ 4 b ની વેલ્યુ 9 and this is c બટ આ રાઈટ સાઈડ છે રાઈટ સાઈડ થી લેફ્ટ સાઈડ લઈ આવશું તો -8 નું શું બની જશે +8 તો c ની વેલ્યુ 8 બની જશે આને બી લિનિયર ઇક્વેશન વિથ ટુ વેરિયેબલ કહી શકીએ છીએ there is not any issue રાઈટ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ખાલી તમારો કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ સામેની બાજુ આપ્યો છે that is fine 0.7x plus 0.3y is equal to 15 this is also linear equation in two variables y x વાળી ટર્મ છે y વાળી ટર્મ છે કોએફિશિયન્ટ્સ છે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે બરાબર ને 0.7 કોએફિશિયન્ટ માં ચાલશે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ એટલે જ આપેલા છે કે તમે અચાનક કોઈ આવી ઇક્વેશન જોવો તો તમને કન્ફ્યુઝન થવો જોઈએ નહીં કે ભાઈ આવું બી ચાલશે અને આવું બી ચાલશે નેક્સ્ટ 2y minus 3h plus 4 નોર્મલ મોડિફિકેશન y પહેલા આપેલો છે h પાછળ આપેલો છે ડઝન્ટ મેટર ટુ અસ બરાબર ને તમે ટર્મ્સ રીઅરેન્જ કરશો પાછું તો -3h આગળ આવી જશે 2y પાછળ આવી જશે એન્ડ ઇટ વિલ બી ધ સેમ હા abc ની વેલ્યુ બોલવામાં ધ્યાન રાખવાની a ની વેલ્યુ -3 છે b ની વેલ્યુ 2 છે c ની વેલ્યુ 4 છે મૂવિંગ અહેડ વન મોર એક્ઝામ્પલ 4x/3 plus 7y/4 is equal to 22 આને બી લિનિયર ઇક્વેશન ઇન ટુ વેરિયેબલ કહેશું બરાબર ને x નો કોએફિશિયન્ટ શું છે 4/3 રાઈટ y નો કોએફિશિયન્ટ શું છે 7/4 અને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ શું છે -22 રાઈટ માંથી લેફ્ટ જશે તો શું બની જશે -22 તો આને બી લિનિયર ઇક્વેશન વિથ ટુ વેરિયેબલ આપણે કહી શકીએ છીએ સો ઓલ ધીસ આર એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ લિનિયર ઇક્વેશન વિથ ટુ વેરિયેબલ્સ y બધી ઇક્વેશનમાં x અને y બે ટર્મ છે બરાબર ને x અને y નો પાવર 1 જ છે ક્યાંય x2 y2 x3 y3 એવી કોઈ ટર્મ નથી દેખાતી x અને y જ દેખાય છે so these all are linear equations with two variables then we will see some more examples 3x plus 5 is equal to 0 please pay your attention over here 2 મિનિટ નો પોઝ આપણે આપીએ છીએ તમને just think can I say this is a linear equation in two variables તમારો આન્સર કમેન્ટમાં આપો ફટાફટ can I say 3x plus 5 is equal to 0 is a linear equation in two variables answer in yes or no વધી આન્સર ખોટો પડશે કોઈ ચિંતા નથી કોઈ શીખીને જન્મ નથી લેતું કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી ફાઇન લેટ અસ સી આન્સર છે yes this is linear equation in two variables તમારામાંથી અમુક લોકોને ગુસ્સો આવેલો હશે સર તમને હમણાં ઘરે આવીને મારશું અમે તમે હમણાં કહો છો તો x અને y બંને હોવા જોઈએ અહીંયા તો y છે નહીં આ કન્ડિશન છે ને સાહેબ સમજવાની છે ને આપણે a and b are not both 0 બરાબર ને અહીંયા જુઓ a ની વેલ્યુ છે 3 બટ b ની વેલ્યુ નથી તો b ની વેલ્યુ કાંઈ નથી તો 0 તો લઈ શકીએ છીએ ને સો વી કેન મોડિફાઈ ધીસ ઇક્વેશન and write this in standard form like this 3x પછી y વાળી ટર્મ નથી તો આપણે શું લખી શકીએ છીએ 0y plus 5 is equal to 0 તો હવે આ લિનિયર ઇક્વેશન ઇન ટુ વેરિયેબલ્સ બની ગઈ બટ ડિરેક્ટલી આપેલું હોય તો આપણે આને બી લિનિયર ઇક્વેશન ઇન ટુ વેરિયેબલ્સ કહી શકીએ છીએ ભલે અહીંયા એક જ વેરિયેબલ હોય બીજા વેરિયેબલને આપણે કોએફિશિયન્ટ 0 આપી શકીએ છીએ હવે અહીંયા જો 3 છે બરાબર ને a ની વેલ્યુ 3 છે અને b ની વેલ્યુ 0 છે બંને એક સાથે 0 નો છે તો અહીંયા બી 0 પોસિબલ નથી માની લ્યો અહીંયા 0 હોય તો શું બની જાય 0h plus 0y તો 0h plus 0y તો 0 થઈ ગયું તો શું હોય તો આપણી પાસે 5 is equal to 0 તો મેથ્સ ખોટું પડી જાય યુક્લિડ ભાઈ આવીને ધોપાવી નાખે આપણને એવું તો ચાલશે નહીં બરાબર ને સો a ની વેલ્યુ 3 છે અને b ની વેલ્યુ 0 છે ધેટ્સ ઇટ લેટ અસ સી વન મોર એક્ઝામ્પલ કેન આઈ સે 2y minus 5 is equal to 0 is a linear equation in two variables yes this is also a linear equation in two variables ફેર એટલો છે કે x વાળી કોઈ ટર્મ આપી નથી x વાળી કોઈ ટર્મ આપેલી નથી તો we can write 0x અહીંયા તમે જોઈ લ્યો a ની વેલ્યુ 0 છે બટ b ની વેલ્યુ 0 નથી b ની વેલ્યુ 2 છે બરાબર ને બંને ક્યારે એક સાથે 0 હોઈ શકતા નથી મતલબ બંનેમાંથી એક વેરિયેબલ તો હાજર હોવો જ જોઈએ બંને વેરિયેબલ જો એક સાથે ઇક્વેશનમાં ન હોય તો આ ટુ વેરિયેબલ્સ જ નીકળી ગયા ટુ વેરિયેબલ્સ જ ન હોય તો પછી તો નંબર વધ્યો મારી પાસે 5 is equal to 0 અહીંયા વિચારો તો 4 is equal to 0 તો મેથ્સ ખોટું પડવા માંડે ભાઈ વન મોર એક્ઝામ્પલ 4x plus 9y is equal to 0 આમાં કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ નથી બરાબર ને x વાળી ટર્મ છે y વાળી ટર્મ છે બટ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ નથી બરાબર ને બટ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અ લિનિયર ઇક્વેશન ઇન ટુ વેરિયેબલ્સ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ નથી તો આપણે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મની જગ્યાએ બી 0 લખી શકીએ છીએ ને y વાળી ટર્મ નથી તો 0y લખેલું છે h વાળી ટર્મ નથી તો 0h લખેલું છે એવી જ રીતના કોન્સ્ટન્ટ નથી તો વી કેન રાઇટ 0 ઇન્સ્ટેડ ઓફ ઇટ
right? So these three are also examples of linear equation in two variables. એના માટે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. So I hope this is fine. linear equation in two variables કોને કહેવાય છે ક્લિયર છે. બે ત્રણ વસ્તુ પાછી આપણે રિપીટ કરી લઈએ. બે વેરિયેબલ હોવા જોઈએ, x અને y હોય, બરાબર ને, p અને q હોય. there should be two variables અને બંને વેરિયેબલ નો પાવર શું હોવો જોઈએ? 1. 1 થી મોટો પાવર ન હોય એટલે x અને y આવી જ ટર્મ દેખાવી જોઈએ. x સ્ક્વેર y સ્ક્વેર x ક્યુબ y ક્યુબ x નો પાવર 4 y નો પાવર 5 એવું કંઈ દેખાવું જોઈએ નહીં. બરાબર છે, બહુ સિમ્પલ વાત છે. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ શું છે આપણી પાસે? ax by c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. x ના કોએફિશિયન્ટ ની વેલ્યુ a છે, y ના કોએફિશિયન્ટ ની વેલ્યુ b છે અને કોન્સ્ટન્ટ ની વેલ્યુ c છે. ત્રણે ત્રણ ટર્મ લેફ્ટ સાઈડ હોવી જોઈએ. જો કોન્સ્ટન્ટ રાઈટ સાઈડ આપેલો હોય તો લેફ્ટ સાઈડ આપણે લઈ શકીએ છીએ. ક્યારે આ સેકન્ડ ટર્મ બી પેલી સાઈડ આપી હોય તો આપણે આ સાઈડ લઈ શકીએ છીએ, કોઈ ઇશ્યુ નથી. બરાબર ને. જ્યાં સુધી a અને b ની વાત છે, એવું બની શકે કે a ની વેલ્યુ 0 હોય તો a ની વેલ્યુ 0 હોય ત્યારે b ની વેલ્યુ 0 પોસિબલ નથી. એવી જ રીતના b ની વેલ્યુ 0 હોય ત્યારે a ની વેલ્યુ પોસિબલ 0 નથી. which means that a and b are not both 0. બંનેની વેલ્યુ એક સાથે 0 હોઈ શકતી નથી. એટલે જ્યારે બી આપણે linear equation with two variables જોઈએ, તા તો મને બંને વેરિયેબલ દેખાવા જોઈએ. બરાબર ને. both the variables should be visible to me. if both are not visible, ગમે તે એક વેરિયેબલ તો હોવો જ જોઈએ. ભાઈ આમાં x છે ને y નથી તો 0y લખી શકીએ. આમાં y છે બટ x નથી તો 0x લખી શકીએ. આમાં કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ નથી તો એની કોઈ ચિંતા નથી. ડન. સો આને બી લિનિયર ઇક્વેશન વિથ ટુ વેરિયેબલ્સ લઈ શકીએ છીએ. ધીસ ઇઝ અ બ્રીફ રિવિઝન. આપણે આ લાસ્ટ યર ચેપ્ટર નંબર 4 માં ભણેલું છે. ત્યારે પેર નથી, ત્યારે ખાલી લિનિયર ઇક્વેશન વિથ ટુ વેરિયેબલ્સ હતું. બરાબર ને. એનું આ રિવિઝન છે. linear equation with two variables. Then ચેપ્ટર નંબર 4 હતું, યાદ કરો. x અથવા તો y ને હીરો બનાવતા હતા. x ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકવાથી y ની અલગ અલગ વેલ્યુ મળતી હતી. પછી x અને y પોઈન્ટ મળતા હતા, એને આપણે ગ્રાફ પ્લોટ કરતા હતા. પેલો ફેરેનહીટ અને ડિગ્રી સેલ્સિયસ વાળો સમ આવતો હતો. એનું આ રિવિઝન છે. રાઈટ. વન મોર પોઈન્ટ. ઈચ સોલ્યુશન એક્સ વાય સોલ્યુશન, બરાબર ને. સોલ્યુશન એટલે આનામાં ફિટ બેસતું હોય એવું. of a linear equation in two variables ax plus by plus c is equal to 0 corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa. વાંચી લીધું. બટ આના માટે બહુ જ મસ્ત એનિમેશન બનાવેલો છે તમારા માટે. બધું હમણાં બહુ ક્લિયર સમજાઈ જશે. ભાઈ નહીં આવું કહેવા માંગે છે, બરાબર ને, કે માની લ્યો મારી પાસે ઇક્વેશન છે 4x plus 6y is equal to 18. તો આ ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાઈ કરવા વાળા મેં પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કર્યા છે 0 3 3 1 4.50. આ બધા પોઈન્ટ આ લાઈન ઉપર હશે. શું કામ લાઈન ઉપર હશે? ઇક્વેશન કેવી છે? લિનિયર. તો લિનિયર નો તમે ગ્રાફ ડ્રો કરશો તો લાઈન ડ્રો મળશે, લાઈન મળશે આપણને ગ્રાફ પર. બરાબર છે ને. એની ઉપરના અલગ અલગ પોઈન્ટ છે. હજી સારી રીતના સમજાવું છું, કોઈ જ ઇશ્યુ નથી ન સમજાણું હોય તો. બટ આ વસ્તુ મગજમાં રાખજો. બરાબર. આ ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે ડેફિનેશન છે કોની? લિનિયર ઇક્વેશન ઇન ટુ વેરિયેબલ્સ. આપણા ચેપ્ટરનું શું નામ છે? પેર ઓફ લિનિયર ઇક્વેશન. પેર એટલે જોડી. હજી આપણે જોડી તરફ વધ્યા નથી, હજી આપણે એક જ ઇક્વેશન જોઈ છે. બરાબર ને. આ જે પોઈન્ટ છે એને આપણે થોડુંક એનિમેશનની મદદથી સમજીએ. ગમે તો થોડીક તાળીઓ પાડી લેજો ઘરે બેઠા. બરાબર ને. એટલે હું રાજી થઈ જાઉં. વધીએ આપણે આગળ. રાઈટ. આ પોઈન્ટ આપણે સમજવાનો છે. બરાબર. એટલે આપણે અહીંયા પાછો લખી આપેલો છે, જે લાસ્ટ સ્લાઇડમાં બી હતો આપણી પાસે. લેટ અસ ટેક એન એક્ઝામ્પલ. 5x plus 3y minus 35 is equal to 0. આ આપણે ઇક્વેશન લીધેલી છે. બરાબર ને. આને લિનિયર ઇક્વેશન વિથ ટુ વેરિયેબલ કહી શકીએ છીએ. અહીંયા ફર્સ્ટ વેરિયેબલ છે, અહીંયા સેકન્ડ વેરિયેબલ છે, બંનેનો પાવર 1 છે. હવે આપણે આ ઇક્વેશનનો સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવો છે. શું ફાઇન્ડ કરવો છે? સોલ્યુશન. સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવા માટેની આપણી મેથડ શું હતી? આઈધર y ને હીરો બનાવી દઈએ ઓર x ને હીરો બનાવી દઈએ. બરાબર ને. તો હાલો પેલા આપણે હીરો બનાવીએ પોપને. આ ઇક્વેશન છે આપણી પાસે. આપણે નક્કી કરીએ તો આપણે x ને હીરો બનાવીએ. x ને હીરો બનાવવો હોય તો એને છૂટો પાડવો પડશે. તો -35 પેલી બાજુ જશે તો +35, પ્લસ 3y પેલી બાજુ જશે તો -3y. હજી x ની સાથે કોણ છે? 5 મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે, સામે જશે તો ડિવિઝનમાં વયો જશે. તો આપણા જે x છે એ હીરો બની ગયા. હીરો બની ગયા તો આપણે એને ફૂલ હાર પહેરાવી દઈએ. આ હીરો બની ગયા આપણા ભાઈ. રેડી? આમ હાઇલાઇટ થઈ ગયા વ્યવસ્થિત. તો આ x ને આપણે હીરો બનાવી દીધો. થોડું યાદ આવતું હશે તમને 9th સ્ટાન્ડર્ડ. રાઈટ. હવે શું કરવાનું છે? y ની ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ અહીંયા મૂકવાની છે. આ ઇક્વેશનને સોલ્વ કરવાની છે. તો x ની ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ આપણને મળશે અને x અને y ની જે વેલ્યુ આવે એને પોઈન્ટ બનાવીને આપણે અત્યારે ખાલી લખવાની છે. બરાબર. તો આપણે સૌથી પહેલા તો યાદ કરો, તમે લાસ્ટ યર મેં શીખવાડ્યું હતું, y ની વેલ્યુ સૌથી પહેલા શું ટ્રાય કરવાની? 0. 0 પછી 1,
1 ફીટ ન બેસતું હોય તો 2 3 4 5 થોડી ત્યારે બી ટેકનિક શીખવાડી હતી મેં તમને. આજે પાછું થોડું રિવિઝન થઈ જશે. ડન. સો સૌથી પહેલા આપણે y ની વેલ્યુ 0 લઈ લઈએ. બરાબર, ટેબલ બનાવેલો છે, હવે તો બિલકુલ યાદ આવી ગયું હશે. લેટ અસ ટેક y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંયા y ની જગ્યાએ આપણે 0 લખી નાખીએ. 3 into 0 is 0. બહુ જ આરામથી, આપણે કોઈ ઉતાવળ નથી. તો આ તો 0 બની ગયું. નાઉ 35 upon 5, તો 35 upon 5 is 7. મતલબ જ્યારે y ની વેલ્યુ 0 હોય ત્યારે x ની વેલ્યુ 7 હોય. તો આપણને પોઈન્ટ કયો મળી ગયો? 70. તો 70 is one of the solution of this equation. આ ઇક્વેશન ના ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન્સ પોસિબલ છે. કેટલા સોલ્યુશન પોસિબલ છે? ઇન્ફાઇનાઇટ. એ ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન માંથી આપણો સોલ્યુશન આ 70. પછી આપણે y ની જગ્યાએ 1 મૂકી દઈએ. સર અહીંયા 5 લખ્યું છે, મને બી ખ્યાલ છે, મેં બનાવ્યું છે તો મને તો ખ્યાલ જ હશે. બટ y ની જગ્યાએ 1 મૂકીને જોઈએ આપણે. y ની જગ્યાએ 1 લખો તો 3 into 1 3 બની જશે. એન્ડ 35 minus 3 will be 32. તો આન્સરમાં આવી જશે 32 upon 5. હવે 32 upon 5 કરીશ તો ડેસિમલમાં આન્સર આવશે. ગ્રાફમાં પ્લોટ કરવાની મજા આવશે નહીં. બરાબર ને? આ બી તમને લાસ્ટ યર શીખવાડેલું હતું. તમે જુઓ, તમને શીખવાડેલું નીચે ડિનોમિનેટરમાં શું છે? 5. તો ઉપર બધું સોલ્વ થઈ ગયા પછી એવો નંબર વધવો જોઈએ જે 5 નો મલ્ટીપલ હોય. બરાબર ને? તો y ની વેલ્યુ 1 નહીં લઈએ, y ની વેલ્યુ 2 લ્યો તો 2 3 6. 35 minus 6 એટલે 29. 29 upon 5 પરફેક્ટલી ડિવિઝિબલ નથી. આવું ટ્રાય કરતા કરતા આપણી નજરમાં કોણ આવે છે? y is equal to 5. તો y ની વેલ્યુ 5 મૂકશું તો 5 3 15. રાઈટ? 5 3 15. 35 minus 15 is 20 and 20 upon 5 is 4. તો જ્યારે x ની વેલ્યુ 4 છે ત્યારે y ની વેલ્યુ 5 છે. તો આન્સર ઇઝ 4 5. અને હવે અહીંયા 5 આવી ગયો તો પછી 6 7 8 9 ની ટ્રાય કરાય નહીં. આ મેં તમને લાસ્ટ યર શીખવાડેલું હતું. 5 માં આન્સર આવ્યો તો હવે આન્સર શેમાં પોસિબલ છે? -5 માં. ઓર 5 ના ગમે તે મલ્ટીપલમાં આન્સર પોસિબલ છે. જરૂરી નથી આવશે જ, બટ 99% ચાન્સીસ આર ધેર. તો 5 નો હજી એક મલ્ટીપલ લઈ લઈએ 10. તો હવે આપણે y ની જગ્યાએ 10 લઈ લઈએ. અહીંયા 10 મૂકી દઈએ. 10 3 30. 35 minus 30 is 5. 5 upon 5 is 1. તો હજી એક પોઈન્ટ મળી ગયો છે. x ની વેલ્યુ 1 અને y ની વેલ્યુ 10. આ ઇક્વેશન ની આવી ઘણી બધી જોડી પોસિબલ છે. બહુ સિમ્પલ છે. તમે y ની વેલ્યુ કંઈક ને કંઈક લખતા જાઓ, x ની કોઈને કોઈ વેલ્યુ આવતી જશે અને તમને ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન્સ મળશે. કોઈ એક ઇક્વેશન ના, અત્યારે આપણે એક જ ઇક્વેશન ને જોઈએ છીએ. એની વન ઇક્વેશન. બરાબર છે? હાઉ મેની સોલ્યુશન્સ આર પોસિબલ? ઇન્ફાઇનાઇટ. અને એમાંથી આપણે ક્યાં લીધેલા છે? 3. બીકોઝ લાઇન ડ્રો કરવા માટે મિનિમમ 2 પોઈન્ટની જરૂર છે. છતાં આપણે સેફટી માટે 3 પોઈન્ટ અત્યારે ફાઇન્ડ કરેલા છે. હવે આ 3 પોઈન્ટ શું છે? ઈચ સોલ્યુશન xy of a linear equation. એટલે આ linear equation corresponds to a point on the line represent in the equation. એટલે આ લાઈન ને તમે ગ્રાફ ઉપર ડ્રો કરો તો ઈ લાઈન ઉપર આ 3 પોઈન્ટ હશે. દેખીતી વાત છે ને ભાઈ? પોઈન્ટ છે તો લાઈન છે, લાઈન છે તો પોઈન્ટ છે, એવું નથી ને? આવા ઘણા બધા પોઈન્ટ ભેગા થઈને તો લાઈન બનાવે છે. એ વસ્તુ આપણને અહીંયા સમજાવેલી છે. બટ હવે થોડુંક કંઈક નવું તમારા માટે ફરી પાછો લઈ આવ્યો છું. દર વખતે નવા ચેપ્ટરમાં નવું કંઈક તમારા માટે લઈ આવું છું. તો આપણે આને ડિજિટલી સમજીએ. થોડુંક આપણે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીને સમજીએ. આમ ક્લિયર કટ પોઈન્ટ તમને દેખાશે સામે. બરાબર ને? મજા આવે તો રાજી થઈ જજો. બરાબર ને? તો સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે આપણી પાસે 70 અને આપણે ગ્રાફ ઉપર પ્લોટ કરીએ. સો લેટ અસ સી ધ ગ્રાફ. હમણાં અહીંયા ગ્રાફ પ્રકટ થઈ જશે. બરાબર છે? ધીસ ઇઝ ગ્રાફ. આ x એક્સિસ છે, આ y એક્સિસ છે. 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 યુનિટ લીધેલું છે. અને અહીંયા 6 અને 8 ની વચ્ચે આપણો પહેલો પોઈન્ટ આવી ગયો છે 70. ફાઇન. હવે આના પછીનો પોઈન્ટ કયો છે? 4 5. તો x ની વેલ્યુ 4, y ની વેલ્યુ 5. અહીંયા ક્યાંક બીજો પોઈન્ટ આવવો જોઈએ. અને x ની વેલ્યુ 1, y ની વેલ્યુ 10. તો x ની વેલ્યુ 1 અને y ની વેલ્યુ 10. હજી એક પોઈન્ટ અહીંયા આવવો જોઈએ. આ 3 પોઈન્ટ અહીંયા આવી જશે. પછી એમાંથી એક લાઈન પાસ થશે. અને એ જે લાઈન છે એ કેવી છે? લિનિયર. અને એ લાઈન કોને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? 5x + 3y - 35. એટલે ઘણા બધા પોઈન્ટની એક લાઈન અહીંયા આવી જશે. અને લાઈનનું નામ શું હશે? 5x + 3y - 35. બરાબર ને? એનિમેશન પ્લે કરું છું. પ્લીઝ બધાનું ધ્યાન અહીંયા હોવું જોઈએ. જસ્ટ લુક ઓવર હિયર. You can see the second point 4 5 and you can see the third point 1 10. હવે ત્રણેયમાંથી લાઈન પાસ થશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. બરાબર ને? ત્રણેયમાંથી લાઈન પાસ થઈ ગઈ છે.
ફાઇન. ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ 7 0, સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ 4 5, થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ 1 10 ને ત્રણેયમાંથી લાઈન પાસ થઈ ગઈ છે. તો આના ઘણા બધા સોલ્યુશન પોસિબલ છે, બટ અત્યારે આપણી નજરની સામે કેટલા છે? 3, જે આપણે ફાઇન્ડ કરેલા છે ને ગ્રાફ ઉપર બી દેખાય છે. તમે ગ્રાફ ઉપરથી કોઈ નવો સોલ્યુશન બી ફાઇન્ડ કરી શકો છો, બરાબર ને? એ બી તમને ખ્યાલ છે, બરાબર ને? ફોર એક્ઝામ્પલ હું આ પોઈન્ટ લઈ લો તો આ પોઈન્ટ ઉપર x ની વેલ્યુ અહીંયાથી મળી જશે અને y ની વેલ્યુ અહીંયાથી મળી જશે. એનિમેશન પાછું પ્લે કરું છું, એકવાર ફરી પાછું જોઈ લઈએ આપણે, રાઈટ? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ a 7 0, સેકન્ડ પોઈન્ટ b 4 5, થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ c 1 10. હવે ત્રણેયમાંથી એક સ્ટ્રેટ લાઈન પાસ થઈ જશે. તો આ લાઈન કઈ છે? 5x + 3y - 35. એટલે આના જેટલા બી સોલ્યુશન હશે, તમે અહીંયા y ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકતા જાઓ અને x ની અલગ અલગ વેલ્યુ આવતી જશે, એ આ લાઈન ઉપર જ આવશે. અહીંયા 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 આજુબાજુમાં ક્યાંય તમને દેખાશે નહીં. તમે અહીંયા જેટલા બી પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરશો ને, અત્યારે 3 છે, તમે અહીંયા 300 પોઈન્ટ હજી ફાઇન્ડ કરી લ્યો, 300 પોઈન્ટ મને આ લાઈન ઉપર મળશે. ખાલી મારો ગ્રાફ લાંબો થતો જશે, ધેટ્સ ઇટ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. તો એ શું છે? A is a solution of this equation. B is a solution of this equation. C is also a solution of this equation. આ ઇક્વેશન ના કેટલા સોલ્યુશન પોસિબલ છે? ઇનફાઇનાઇટ. ફોર્થ ટાઈમ બોલું છું, મગજમાં રાખજો. કેટલા સોલ્યુશન પોસિબલ છે? ઇનફાઇનાઇટ. એક ઇક્વેશન ના. હજી આપણે આ ચેપ્ટર તો ચાલુ નથી થયું, 9th નું રિવિઝન ચાલે છે અત્યારે. આ ચેપ્ટર નું નામ તો પેર ઓફ લિનિયર ઇક્વેશન છે, બે ઇક્વેશન. અત્યારે આપણે એક જ ઇક્વેશન ની વાત કરીએ છીએ. અને એ ઇનફાઇનાઇટ સોલ્યુશન માંથી 3 પોઈન્ટ આપણે લીધા છે ને, આના જેટલા બી સોલ્યુશન હશે એ બધા આ લાઈન ઉપર જ મળશે, એવું આપણને આવડું આ સેન્ટેન્સ સમજાવવા માંગતો હતો. આઈ હોપ ધેટ ઇઝ ફાઇન. મજા આવી હશે. આ ગ્રાફને આપણે ઘરે રવાના કરી દઈએ પાછો, બરાબર ને? સર આમ એકમાં થોડી મજા આવે, હજી એક ગ્રાફ આમ દેખાડો મજા આવે તો થોડી મહેનત કરો. બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે, લેટેસ્ટ અનધર એક્ઝામ્પલ. x + 2y - 14 = 0. બરાબર ને? કોને હીરો બનાવશું? x ને. બહુ સીધું છે, આ બી શીખવાડેલું હતું. જેનો કોએફિશિયન્ટ 1 હોય ને એને હીરો બનાવી લેવે, સહેલું પડે. તો 2y અને 14 ને પેલી સાઈડ જવા દઈએ આપણે. આ તો x હીરો બની ગયો તો એને આપણે હાર ફૂલ માળા પહેરાવી દીધી, પીળા કલરનું હાર. હવે શું કરવાનું છે? y ની ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ અહીંયા મૂકવાની છે, અને y ની ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ મૂકવાથી x ની ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ અહીંયા મળશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ટેબલ. y ની વેલ્યુ 0 છે. આ બધું હું નહીં સમજાવું, તમને ખ્યાલ હશે, યુ કેન સી ધેટ. બરાબર ને? અને સેમ પ્રોસેસ જેવી રીતના અહીંયા સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરેલા છે, એ જ પ્રમાણે અહીંયા આપણને 3 પોઈન્ટ પાછા મળી જાય છે. બરાબર ને? 14 0, 12 1, 10 2. 3 પોઈન્ટ આના મળી ગયા છે, એને બી આપણે ગ્રાફ ઉપર પ્લોટ કરશું. બટ હવે ક્યાં? 2 મિનિટ માટે બહુ જ ધ્યાનથી અહીંયા સાંભળજો. હવે આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ છીએ. ચેપ્ટરનું નામ શું છે? પેર. પેર એટલે જોડી એટલે બે. બે શું? પેર ઓફ લિનિયર ઇક્વેશન્સ. એટલે બે લિનિયર ઇક્વેશન્સ. તો તમારી સામે સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે બે લિનિયર ઇક્વેશન્સ દેખાય છે, બરાબર ને? આ પેલી લિનિયર ઇક્વેશનના 3 સોલ્યુશન છે, ખરેખર ઇનફાઇનાઇટ હોય એમાંથી આપણે 3 લખેલા છે. આ બીજી લિનિયર ઇક્વેશન, એના બી ઇનફાઇનાઇટ સોલ્યુશન પોસિબલ છે, એના બી આપણે 3 લખેલા છે. બટ આ ચેપ્ટરમાં શું કરવાનું છે? બે ઇક્વેશન આપેલી હશે અને આ બે ઇક્વેશનનો કોમન સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવાનો છે. શું ફાઇન્ડ કરવાનો છે? કોમન સોલ્યુશન. કોમન સોલ્યુશન એટલે એવો પોઈન્ટ જે આ લાઈન ઉપર બી હોય અને આ લાઈન ઉપર બી હોય, એને આપણે સોલ્યુશન કહીશું. બરાબર ને? પાછું સમજજો બહુ ધ્યાનથી. આ ઇક્વેશન અલોન ના કેટલા સોલ્યુશન પોસિબલ છે? ઇનફાઇનાઇટ. એમાંથી અહીંયા 3 લખેલા છે. આ ઇક્વેશન ના બી અલોન ના કેટલા સોલ્યુશન પોસિબલ છે? ઇનફાઇનાઇટ. એમાંથી બી અહીંયા 3 લખેલા છે. બટ આ બંનેનો કમ્બાઇન્ડ સોલ્યુશન, બરાબર ને, એના વિશે આપણે આ ચેપ્ટરમાં વાત કરવાની છે કે એવો પોઈન્ટ જે આની ઉપર બી હોય અને આની ઉપર બી હોય, એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. બરાબર ને? એના માટે આપણી પાસે 4 મેથડ છે. ગ્રાફિકલ મેથડ છે, સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ છે, એલિમિનેશન મેથડ છે અને ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન મેથડ છે. એ બી આપણે સમજશું. બરાબર ને? ચેપ્ટર બહુ મોટો છે, થોડુંક લાંબુ ચાલશે, બટ કન્સેપ્ટ બહુ ક્લિયર હોવો જોઈએ. આપણે ચેપ્ટરમાં શું કરવા માંગીએ છીએ, અને ખાસ કરીને કોઈ 1 માર્ક ક્વેશ્ચન પૂછાય તો એમાં કન્ફ્યુઝન ન થવું જોઈએ. એક ઇક્વેશન આપેલી હોય તો એના ઇનફાઇનાઇટ સોલ્યુશન પોસિબલ છે. એક ઇક્વેશન સિંગલ આપેલી હોય તો એના બી ઇનફાઇનાઇટ સોલ્યુશન પોસિબલ છે. બટ આ ગ્રાફ અને આ ગ્રાફ ડ્રો કરું તો એ બંને ઇન્ટરસેક્ટ થાય તો એનો એક જ સોલ્યુશન પોસિબલ છે. એ બી સમજશું આજે જ, કોઈ ચિંતા નથી.
સૌથી પહેલા તો આ ગ્રાફ ડ્રો કરેલો હતો ઓલરેડી આપણી પાસે એ જ સેમ ગ્રાફની અંદર આપણે આ ત્રણેય પોઈન્ટ બી પ્લોટ કરીએ બરાબર ને સો અગેન આપણી પાસે ગ્રાફ આવી જશે જો તમે ઓલરેડી જોઈ શકો છો ધીસ ઇઝ ધ ઓલ્ડ ઇક્વેશન 5x + 3y - 35 એના ત્રણ પોઈન્ટ છે આપણી પાસે રાઈટ હવે આપણે નવા પોઈન્ટ્સ એની અંદર નાખીએ 14 0 અહીંયા આવી જશે x ની વેલ્યુ 12 y ની વેલ્યુ 1 અહીંયા આવી જશે x ની વેલ્યુ 10 y ની વેલ્યુ 2 અહીંયા આવી જશે બરાબર ને એક પોઈન્ટ અહીંયા આવી જશે સેકન્ડ પોઈન્ટ અહીંયા આવી જશે અને થર્ડ પોઈન્ટ અહીંયા આવી જશે અને પછી ત્રણેયમાંથી લાઈન પાસ થશે અને એ લાઈનનું નામ શું હશે x + 2y - 14 એનિમેશન પ્લે કરું છું પ્લીઝ બહુ ધ્યાનથી અહીંયા તમારું ફોકસ હોવું જોઈએ રાઈટ see this is the first point second point 12 1 third point 10 2 now a line will pass through them અલગ કલરની દેખાડેલી છે બ્લુ કલરની ત્રણે ત્રણ પોઈન્ટમાંથી લાઈન પાસ થઈ છે રાઈટ x + 2y - 14 અને ઓલું જે હતું એ જૂનું છે આપણું એના ત્રણ પોઈન્ટ અલગ છે બરાબર છે હવે તમે જુઓ બંને લાઈન ક્યાં ભટકાઈ છે અહીંયા ભટકાઈ છે 4 5 ઉપર you can see 4 5 4 5 is the point which is on the first equation also and that is on the second equation also બરાબર ને આ જે પોઈન્ટ છે એ પહેલી લાઈન ઉપર તો હતો જ આપણે ફાઇન્ડ કર્યો તો 4 5 બટ જે બીજી લાઈન છે એના માટે તમે પોઈન્ટ 4 5 ફાઇન્ડ કર્યો તો ના આપણે તો આ ત્રણ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કર્યા હતા અને આ લાઈનને જ્યારે આપણે આમ ખેંચા જાય છે તો એ આગળ આ પોઈન્ટમાં બી ભટકાય છે so there are infinite solutions of this single line there are infinite solutions of this single line also but when they intersect જરૂરી નથી આ બે ઇન્ટરસેક્ટ થાય જ ન બી થાય એ આપણે આ ચેપ્ટરમાં નવું ભણવાનું છે બટ જ્યારે આ બંને લાઈન એકબીજાને ઇન્ટરસેક્ટ થશે તો there will be only one single solution કારણ કે બે લાઈન એક જ પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ થઈ શકે એનાથી વધારે પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ થઈ શકતી નથી બરાબર ને અહીંયા બંને ત્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે 4 5 હવે આ 4 5 જૂની લાઈનનો પોઈન્ટ તો હતો જ બટ નવી લાઈનનો પોઈન્ટ બી છે આપણે ફાઇન્ડ કર્યું હતું નતું કર્યું છતાં મળેલું છે હવે x ની વેલ્યુ 4 અને y ની વેલ્યુ 5 આમાં મૂકો ને અહીંયા x ની વેલ્યુ 4 મૂકી દઈએ અને અહીંયા y ની વેલ્યુ 5 મૂકી દઈએ તો 5 2 10 10 + 4 14 14 - 14 જો આન્સર આવે છે ને 0 આપણે તો ફાઇન્ડ નથી કર્યું છતાં આપણને પોઈન્ટ મળી ગયો બાય ધ વે ઓફ ગ્રાફિકલ મેથડ આને ગ્રાફિકલ મેથડ કહેવાય બરાબર ને તો one equation has infinite solution second equation also has infinite solution but if they intersect they have only one solution અને એ સોલ્યુશન આપણે આ ચેપ્ટરમાં ફાઇન્ડ કરવાનું છે either by graphical method or by different algebraic methods જે આપણે ચેપ્ટરમાં આરામથી ભણશું I hope this is fine એનિમેશન હજી એકવાર પાછું પ્લે કરી દઉં છું પ્લીઝ આ ગ્રાફ છે આપણી પાસે રાઈટ એન્ડ પહેલી ઇક્વેશન હતી ને બીજી ઇક્વેશન આપણી પાસે આવશે 3 points D E and F 14 0 12 1 and 10 2 line will pass through them and the first line બરાબર ને એના જે ત્રણ પોઈન્ટ છે આપણી પાસે બ્લુ કલરના અને જે આપણી જૂની લાઈન હતી આ બંને લાઈન એકબીજાને ઇન્ટરસેક્ટ થઈ છે રાઈટ they intersect at the point 4 5 બરાબર ને બંને લાઈનને આપણે વધારીએ તો they intersect at 4 5 so 4 5 is the common point which is on the graph of first equation and it is also on the graph of second equation I hope this is fine ready હવે તો ક્લિયર હશે ને બધું એવું હોય તો તમે રિપીટ કરી શકો છો વિડિયો પોઝ કરીને પાછું રિવાઇન્ડ કરી શકો છો that is fine I hope આમાં મજા આવેલી હશે બરાબર ને થોડીક વાર લાગી હતી બનાવવાની અંદર but I hope this will be very much clear to you so let us move ahead અને થોડુંક હજી ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ લઈએ હવે આપણું ચેપ્ટર ઓરિજિનલી સ્ટાર્ટ થાય છે the general form of pair હજી સુધી ક્યાંય પેર વર્ડ નતો આવ્યો હવે વર્ડ આવ્યો પેર પહેલા આપણે જનરલ ફોર્મ જોયું હતું લિનિયર ઇક્વેશન નું હવે આપણે જનરલ ફોર્મ જોશું પેર નું સો ધીસ ઇઝ ધ જનરલ ફોર્મ સર આ હવે શું યાર a1 ને ભાઈ સિમ્પલ જ છે આની પહેલા આપણું ફોર્મેટ શું હતું ax + by + c = 0 રાઈટ ax + by + c = 0 હવે બે ઇક્વેશન છે તો પહેલી ઇક્વેશનમાં a b અને c ની નીચે 1 લખી આપશું અને બીજી ઇક્વેશનમાં a b અને c ની બાજુમાં 2 લખી આપશું just to identify that this is first equation and this is second equation અને બે છે તો બે ઇક્વેશન આપણે શું કહેશું પેર તો આ બંનેની જોડી છે બરાબર ને આ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન આ સેકન્ડ ઇક્વેશન હમણાં આપણે પહેલા જોયેલું હતું રાઈટ ટુ ઇક્વેશન્સ આ ફર્સ્ટ અને આ સેકન્ડ બરાબર ને તો અહીંયા બી આપણી પાસે બે ઇક્વેશન્સ છે રાઈટ
ax plus by plus c કોમન ફોર્મેટ છે, તો પહેલામાં આપણે a1 b1 c1 કહી દેશું, બીજામાં આપણે a2 b2 અને c2 કહી દેશું. રાઈટ નાઉ હિયર પહેલામાં કેમ a b અને c રિયલ નંબર્સ હતા, એવી જ રીતે અહીંયા a1 b1 c1 and a2 b2 and c2 are real numbers. અને જેમ પહેલામાં a square plus b square not equal to 0 હતું, એવી રીતના a1 square plus b1 square not equal to 0 અને સેમ વસ્તુ સેકન્ડ ઇક્વેશન માટે બી થશે. મતલબ આ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન ની અંદર a1 અને b1 બંને એક સાથે 0 હોઈ શકે નહીં. a1 0 હોય તો b1 ને ફરજિયાત હોવું પડશે, b1 0 હોય તો a1 ને ફરજિયાત ઇક્વેશનમાં રહેવું પડશે. સેમ વસ્તુ a2 અને b2 ને બી અપ્લાય થશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. બે ઇક્વેશન્સ છે આપણી પાસે. ડન. You have also studied in class 9 that given two lines in a plane, only one of the following three possibilities can happen. Standard 9 માં આપણે ભણેલું છે કે કોઈ ગ્રાફની અંદર જો બે લાઈન ડ્રો કરવામાં આવે તો એ બે લાઈનની વચ્ચે ત્રણ જાતનો સંબંધ હોઈ શકે છે. બરાબર ને? There are three possibilities. શું છે ત્રણ પોસિબિલિટીઝ? કોઈને યાદ છે? Either the two lines can intersect each other, or the two lines will be parallel to each other, or the two lines will be coinciding each other. એક લાઈનની ઉપર બીજી લાઈન. બરાબર ને? So first possibility is the two lines will intersect at one point. Second possibility is the two lines will not intersect. અને જો બે લાઈન ઇન્ટરસેક્ટ ન થાય તો ડેફિનેટલી કેવી હશે? પેરેલલ. આ વાઇસ વર્સા છે. બે લાઈન પેરેલલ હોય તો ત્યારે ઇન્ટરસેક્ટ નહીં થાય, અને બે લાઈન ઇન્ટરસેક્ટ થશે તો ક્યારેય પેરેલલ પોસિબલ નથી. સામસામે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ. બરાબર ને? પ્રોબેબિલિટી પૂછાઈ શકે આ ફેરવીને, પછી આપણે કહીએ સર પેપર ટફ હતું. બરાબર ને? બહુ સીધી વાત છે. ધીસ બોથ આર કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ. લાઈન પેરેલલ હોય તો ઇન્ટરસેક્ટ નો થાય, ને ઇન્ટરસેક્ટ થાય તો પેરેલલ હોય નહીં. સામસામે આ હોય તો ઓલું નહીં, ને ઓલું હોય તો આ નહીં. હેડ્સ હોય તો ટેલ્સ નહીં, ને ટેલ્સ હોય તો હેડ્સ નહીં. રાઈટ? ફ્રેન્ડશિપમાં બી ઘણી બધી વાર એવું હોય છે, ઓલો હોય તો હું નહીં, ને હું હોય તો ઓલો નહીં. આવું ન કરાય. રાઈટ? વધીએ આગળ. The two lines will be coincident. Third possibility. So આ ત્રણ પોસિબિલિટી યાદ રાખીએ. આ બે લાઈન છે તો એ બે લાઈનનો જ્યારે બી આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરીએ તો they can either intersect, or they will be parallel, or they will be coincident. Something like this. બરાબર ને? બે લાઈન છે, એ બંને એકબીજાને એક જ પોઈન્ટની અંદર અહીંયા ઇન્ટરસેક્ટ કરી શકે છે. જો ઇન્ટરસેક્ટ ન કરે તો બંને પેરેલલ હોઈ શકે છે, ઓર એવું બી બની શકે છે કે જ્યાં પહેલી લાઈન હોય એની ઉપર જ બીજી લાઈન આવે, મતલબ બંને લાઈન સેમ જ હોય. બરાબર ને? સમજશું આ બી આપણે ડિટેલમાં. બટ આ ત્રણ પોસિબિલિટીઝ છે, એના સિવાય કોઈ પોસિબિલિટી નથી. હવે જે મારે સમજાવવું છે એ થોડુંક ધ્યાનથી સમજજો. અહીંયા આવી જાઓ. How many solutions are possible for this one linear equation? Infinite. How many solutions are possible for this one linear equation? Infinite. બટ આ બંનેને એક સાથે હું ગ્રાફ ઉપર ડ્રો કરું તો કેટલા સોલ્યુશન હોઈ શકે? 1. જો બંને ઇન્ટરસેક્ટ થાય તો there is only one possible solution. જો બંને ઇન્ટરસેક્ટ ન થાય અને પેરેલલ હોય તો there is no solution. કોઈ સોલ્યુશન જ પોસિબલ નથી, કારણ કે આ બંને ઇન્ટરસેક્ટ જ નહીં થાય, અને ઇન્ટરસેક્ટ જ નહીં થાય તો કોઈ જ ટાઈપનો સોલ્યુશન પોસિબલ નથી. અને થર્ડ, અહીંયા કેટલા સોલ્યુશન પોસિબલ છે? ઇનફાઇનાઇટ. બીકોઝ જ્યાં પેલી લાઈન છે ત્યાં જ બીજી લાઈન છે, તો બંને લાઈન એકબીજાને બધા જ પોઈન્ટ ઉપર ટચ કરશે. બરાબર ને? તમે એક બ્રેડ મૂકો અને એની ઉપર બીજી બ્રેડ મૂકો તો એ તો બે એકબીજાને બધી જગ્યાએ ટચ કરશે ને. બરાબર ને? સો there will be infinite solutions over here. One solution, no solution, infinite solution. અને મજાની વાત એ છે કે આ a1 b1 c1 અને a2 b2 ની c2 ની વેલ્યુ તમે જોઈ લ્યો ને ખાલી, તો તમે જોઈ અને કહી શકો છો કે ભાઈ આ બંને ટકરાશે, ભટકાશે, બંને ઇન્ટરસેક્ટ નહીં થાય, ઓર બંને સેમ લાઈન છે. ખાલી a1 b1 અને c1 ની વેલ્યુ ઉપરથી તમે કહી શકો છો. અત્યારે એટલું આવે છે. અને આ ચેપ્ટર બહુ ધ્યાનથી ભણજો. તમારા 11th સાયન્સ ની અંદર ફરી પાછું આ ચેપ્ટર આવશે, અને ત્યારે તો તમે એટલા બધા એડવાન્સ થઈ જશો કે ખાલી આ ઇક્વેશન જોવો ને તો ઇક્વેશન જોઈને તમે કહી શકશો કે ભાઈ આ ઇક્વેશનનો ગ્રાફ ફર્સ્ટ અને થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાંથી નીકળશે, આ ઇક્વેશનનો ગ્રાફ સેકન્ડ અને ફોર્થ માંથી નીકળશે, આ ઇક્વેશનનો ગ્રાફ ઓરિજિન માંથી પાસ થશે, આ ઇક્વેશનનો ગ્રાફ ઓરિજિન માંથી પાસ નહીં થાય. એ તો મે બી તમને લાસ્ટ યર 9th માં શીખવાડેલું છે. કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હોય તો ઓરિજિન માંથી પાસ નહીં થાય, કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ન હોય તો ડેફિનેટલી એ ગ્રાફ ઓરિજિન માંથી પાસ થશે. બરાબર ને? આવું બધું આપણે ભણેલા હતા. આ એટલે કહું છું ભાઈ કે અત્યારે શું છે, થોડું આમ વોટ્સએપમાં મેસેજ ફરે છે
કે સિલેબસ નાનો થવાનો છે, અત્યારે એડવાન્સ ની અંદર આપણે બધું પૂરું કરી દઈએ બધા ચેપ્ટર મેથ્સ અને સાયન્સ ના, અને પછી સિલેબસ નાનો થઈ જાય તો મહેનત પાણીમાં જાય. એક વસ્તુ યાદ રાખજો દોસ્ત, આ ટ્યુશન થી અલગ થઈને તમને કહું છું, મહેનત ક્યારેય વેસ્ટ નથી જાતી, નેવર. જો એ તમે પોતાના માટે કરેલી હોય તો. હા, કોઈને દેખાવ માટે કરેલી હોય ને દોસ્ત, તો એ મહેનત તમારી નિષ્ફળ જઈ શકે છે. બટ જે મહેનત તમે પોતાના માટે કરેલી હશે ને સાહેબ, એ ક્યારેય નિષ્ફળ નહીં જાય. આ ચેપ્ટર બની શકે 10th ની એક્ઝામમાં આવતા વર્ષે ન પૂછાય, ડ્યુ ટુ ધીસ વાયરસ એટસેટ્રા, એક્ઝામ મોડી વહેલી થાય, સિલેબસ નાનો થાય, સ્કૂલ મોડી ચાલુ થશે. બટ આ ચેપ્ટર તમને ક્યારેય પાછું કામ નહીં આવે લાઈફમાં, એવું તો બનવાનું નથી ને સાહેબ. સંસાર તો પૂરો નથી થઈ જવાનો અત્યારે, બરાબર ને? ઘણા પાપ કરવાનું બાકી છે માનવીઓને, રાઈટ? સો હંમેશા પોઝિટિવ રહેવાનું. આમાં શું છે, ક્યારેક નેગેટિવિટી ઉત્પન્ન થાય આપણી અંદર, આપણી આજુબાજુમાં 5 માણસો નેગેટિવ હોય જ, જેને કાંઈ કામ ન હોય, આખો દી ધબધબાટી બોલાવીને ગેમ રમતા હોય, અને આવું નિષ્ફળ માણસો નહીં જાય વાતું કરતા. સિલેબસ નાનો થવાનો છે ભાઈ, એક્સેપ્ટેબલ. નાનો થશે ત્યારે જોયું જશે, ત્યારે આપણે એટલા જ ચેપ્ટર ભણશું. બટ અત્યારે તો એવું કઈ ઓફિશિયલ તો છે નહીં ને દોસ્ત, અને આ ચેપ્ટર ક્યાંક તો કામ આવશે છે. એટલીસ્ટ જે લોકો અત્યારે આ ચેપ્ટર સ્કીપ કરશે એના કરતા બેટર તમને ક્યાંક તો કામ આવશે છે. તો એ પોઝિટિવિટી સાથે આગળ વધી, બરાબર ને? માત્ર A1 B1 C1 અને A2 B2 C2 જોઈને આપણે કહી શકશું કે they will intersect, they will be parallel or they will be coincident, something like this. જો બંને લાઈન ઇન્ટરસેક્ટ થશે તો A1 upon A2 will not be equal to B1 upon B2. જો બંને લાઈન કોઇન્સિડન્ટ હશે તો A1 upon A2 will be equal to B1 upon B2 will be equal to C1 upon C2. અને જો બંને પેરેલલ હોય તો A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but that will not be equal to C1 upon C2. સર, હમણાં તમે મોટિવેશન આપ્યું, પણ આ જોઈને હવે ફ્યુઝ ઉડી ગયા છે. આ બધું યાર થિયરી છે, જોઈ લ્યો, બરાબર ને? એક્ઝામિનેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે થિયરી, પણ આને આપણે એક્ઝામ્પલમાં કન્વર્ટ કરીને સમજી લઈએ પછી તો આ રમત લાગશે ને આપણને, બરાબર ને? તો ગમે તે વસ્તુનું સોલ્યુશન શું છે? એક્ઝામ્પલ, બરાબર ને? તો આપણે એક્ઝામ્પલની મદદથી સમજીએ કે A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 બોલવાથી ઈ ભાઈનું કહેવાનું શું થાય છે, બરાબર ને? સો લેટ અસ ટેક સમ એક્ઝામ્પલ્સ. થોડીક રંગીન દુનિયામાં જઈએ. જો બે ઇક્વેશન છે આપણી પાસે, બરાબર ને? ફર્સ્ટ ઇક્વેશન, સેકન્ડ ઇક્વેશન, બે ઇક્વેશન છે આપણી પાસે, રાઈટ? You can see two equations over here. Now સૌથી પહેલા તો સમજી લ્યો, આ ઇક્વેશનમાં કોઈ ટાઈપનો ગ્રાફ ડ્રો કરવો નથી. ડ્રો કર્યા વિના નોર્મલ સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન થી, અત્યારે કેલ્ક્યુલેશન પછી તો તમને બહુ શોર્ટકટ શીખવાડી દઈશ, બરાબર ને? ખાલી આપણે બંને ઇક્વેશનનું મોઢું જોઈ અને કહેવાનું છે that whether these both will intersect, whether these both will be parallel or whether these both are coincident. ત્રણમાંથી ત્રણ પોસિબિલિટી છે, એના સિવાય કોઈ પોસિબિલિટી નથી. કાં તો બંને લાઈન ઇન્ટરસેક્ટ થશે, રાઈટ? either these both will intersect each other, or these both will be parallel, or these both will be coincident. There are three possible cases, બરાબર ને? રાઈટ? ચલો તો આપણે રેશિયો લઈએ. રેશિયો લેતા પહેલા એક વસ્તુ સમજી લઈએ. A1 આને કહેવાશે, this is A2, sorry, this is B1 and this is C1. A1 B1 C1, A2 B2 C2. ડન? હવે આપણે A1 upon A2 કરીએ તો 2 upon 4, 2 upon 4 નો આન્સર આવી જશે 1 upon 2, બરાબર છે? પછી આપણે શું કરશું? B1 upon B2, B1 upon B2 એટલે B1 એટલે 5 ને B2 એટલે 15, 5 15 કેન્સલ થશે, 1 upon 3. હવે આ બંનેનો આન્સર જો અલગ આવે તો બંને લાઈન એકબીજાને ઇન્ટરસેક્ટ કરશે. પછી C1 અને C2 ચેક કરવાની જરૂર નથી. આ શું પ્રૂફ થયું? A1 upon A2 એની વેલ્યુ 1/2 આવી, અને B1 upon B2 એટલે 5 upon 15 એની વેલ્યુ 1 upon 3 આવી. જો આ બંને વેલ્યુ અલગ આવી, મતલબ A1 upon A2 ની વેલ્યુ B1 upon B2 જેટલી નથી, બરાબર ને? એનો મીનિંગ શું થયો? that these both lines will intersect each other, બંને એક પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ થશે. so A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. given pair of linear equation in two variables are intersecting lines, બરાબર ને? they will intersect each other. I hope this is fine, right? આમાં કોઈ ડાઉટ નથી? શ્યોર? પછી શોર્ટકટ બી સમજાવું છું, અત્યારે આપણે ફોર્મ્યુલા સમજી લઈએ. હા, જો આ બંનેની વેલ્યુ સેમ આવે ને તો પછી આગળ વધવાનું હજી,
જો પહેલા જ a1/a2 અને b1/b2 ની વેલ્યુ સેમ ન આવે તો સમજી લેવાનું કે both the lines intersect each other. I hope that is fine. Let us see one more example. Right? પાછી આપણી પાસે બે ઇક્વેશન્સ છે અહીંયા. Again what we will do, we will take a1/a2, તો 2/4 1/2 આવી જશે. Then we will take b1/b2 5/10, તો ત્યાં બી 1/2 આવી જશે. બંને સેમ આવ્યા. બંને સેમ આવી ગયા ને તો હવે કાં તો બંને પેરેલલ છે ઓર બંને કોઇન્સિડન્ટ છે. આ ચાન્સ નીકળી ગયો. જો a1/a2 અને b1/b2 ની વેલ્યુ સેમ આવી અને હજી તમે c1/c2 ચેક કરેલું નથી તો અત્યારે બે પોસિબિલિટી છે, આઈધર ધીસ બોથ લાઇન્સ આર પેરેલલ ઓર ધીસ બોથ લાઇન્સ આર કોઇન્સિડન્ટ. તો હવે આપણે c1/c2 ચેક કરી લઈએ. c1 એટલે 16 ને c2 એટલે 48. 16/48 તો 16 3s are 1/3. You can see a1/a2 is equal to b1/b2, but these both are not equal to c1/c2. આ બંને એકબીજાને સેમ છે પણ આ બંનેની વેલ્યુ c1/c2 જેટલી નથી. a1/a2 is equal to b1/b2. આ બંને તો ઇક્વલ થઈ ગયા બટ એ બંનેની વેલ્યુ આ c1/c2 જેટલી નથી. This shows that both the lines are parallel. બંને લાઈન કેવી છે? પેરેલલ. બરાબર. જો પેલા બંને નોટ ઇક્વલ હોય તો ઇન્ટરસેક્ટિંગ, પેલા બંને ઇક્વલ હોય બટ ત્રીજું નોટ ઇક્વલ હોય તો દે આર પેરેલલ. બરાબર ને? સમથિંગ લાઈક ધીસ. આ પેલી લાઈન આ બીજી લાઈન બંને ક્યારે એકબીજાને ઇન્ટરસેક્ટ થશે નહીં. શ્યોર. And let us see third example. Again we are having two equations. a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 5/10 again 1/2. જો આ બંને અલગ આવે તો આ કેસ, બંને સેમ આવ્યા તો હજી આગળ વધવાનું c1/c2 કરીએ. 16/32 ને અહીંયા 16 2s પાછું 1/2. ત્રણેય સેમ આવ્યા. ત્રણેય સેમ આવ્યા. what does it mean? a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. આવું હોય, બધું ઇક્વલ હોય. what does it mean? It means that given pair of linear equations are similar lines. They are coincident. એક લાઈન ને એની ઉપર જ બીજી લાઈન. Something like this. બરાબર છે? આમાં કોઈ ડાઉટ? હવે આ સ્લાઇડ ની અંદર હજી ઘણું બધું સમજવાનું છે, બહુ ધ્યાનથી સમજો. બરાબર? સમજો. આ તો આપણે બધું કર્યું. સમ પૂછાય તો આવી બધી મજૂરી કરવાની. તમને 1 માર્ક ક્વેશ્ચન પૂછાણો, એમસીક્યુ પૂછાણો કે ભાઈ આ બંને ઇક્વેશન છે, શું લાગે છે તમને? બોથ આર ઇન્ટરસેક્ટિંગ, બોથ આર પેરેલલ, તે બોથ આર કોઇન્સિડન્ટ. ત્રણમાંથી એક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો ફટાફટ. તો આ બધી મજૂરી કરવાની જરૂર નથી. બહુ ધ્યાનથી સમજજો. કોઈ મોટી શોર્ટકટ નથી. તમે જેટલું વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો ત્યાં શોર્ટકટ જેવું છે નહીં આમાં, બટ છતાં અત્યારે આપણે એને શોર્ટકટનું નામ આપીએ. અહીંયા 2 છે અને અહીંયા 4 છે. જો 2 ને તમે કોનાથી મલ્ટીપ્લાય કરો તો 4 આવે? 2 2s are 4. આ નંબરને તમે શેનાથી મલ્ટીપ્લાય કરો તો 4 આવી જાય? 2 થી. તો 2 2s are 4. તો તમે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કર્યું તો ઉપરવાળામાંથી નીચેવાળી ટર્મ આવી, તો બાજુવાળામાં મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરવાનું. 5 2s are 10. પણ અહીંયા 10 નથી, અહીંયા શું છે? 15. એનો મીનિંગ એમ કે આ બધી ટર્મ ની અંદર 2 કોમન નથી. પેલામાં 2 કોમન છે પણ બીજામાં 2 કોમન નથી. એનો મતલબ એમ કે પેલી બંને ટર્મનો રેશિયો અને બીજી બંને ટર્મનો રેશિયો સેમ નથી. સમજાય છે? જે વસ્તુ તમે અહીંયા ડિવાઈડ કરો છો, બરાબર ને? 2 2s are 4 થાય છે અને 5 3s are 15 થાય છે. અહીંયા 2 કોમન છે, અહીંયા 3 કોમન છે, બંનેમાં અલગ અલગ નંબર કોમન છે. એવું થવું જોઈએ નહીં. સમજાય છે? પાછું રિપીટ કરું છું. પેલી ટર્મ ચેક કરવાની. 2 2s are 4. બરાબર ને? તો હવે 2 મદદમાં બેસી ગયું, અહીંયા ડબલ થાય છે. 2 ના ડબલ 4, તો અહીંયા 5 ના ડબલ 10 થવા જોઈએ. નથી થતા. નથી થતા તો આગળ ચેક કરવાની જરૂર નથી. પેલી જ વાતમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે. ઇટ મીન્સ ધેટ બોથ ઓફ ધેમ આર ઇન્ટરસેક્ટિંગ. આ ભાઈ કે છે 2 કોમન છે, આ ભાઈ કે છે 2 કોમન નથી. એનો મીનિંગ એમ કે બે જણાના વિચારો મળતા નથી. વિચારો મળતા નથી તો બે માણસો ભટકાશે. તો લાઇન્સ આર ઇન્ટરસેક્ટિંગ. આવું કઈ ચેક કરવાની જરૂર નથી જો સ્ટેપ ન પૂછાયેલા હોય તો. બરાબર ને? સર થોડું સમજાણું, થોડું નથી સમજાણું. અહીંયા આવીએ વળી પાછું. 2 2s are 4 એટલે ડબલ થાય છે. તો અહીંયા 5 ના ડબલ 10. હા, આ સાચું પડ્યું. તો પછી 16 ના ડબલ, ભાઈ 16 ના ડબલ તો 32 થઈ, પણ અહીં 32 નથી આપ્યું, 48 આપ્યું છે. મતલબ તમારી ગાડી પેલા સ્ટેશન ઊભી રહી જતી હતી. હવે પેલું સ્ટેશન ચાલી ગયું, બીજું સ્ટેશન એ ચાલી ગયું. અહીંયા 2 ના ડબલ 4 થઈ ગયા, અહીંયા 5 ના ડબલ 10 થઈ ગયા, પણ અહીંયા 16 ના ડબલ થતા નથી. વોટ ડઝ ઇટ મીન? a1/a2 અને b1/b2 સેમ છે. જે વસ્તુ આમાં કોમન નીકળે છે એ જ વસ્તુ આમાં બી કોમન નીકળે છે, પણ એ વસ્તુ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મમાં કોમન નીકળતી નથી.
બરાબર ને? તો બંને લાઈન કેવી હશે? પેરેલલ. બંને લાઈન કેવી હશે? પેરેલલ. એટલે જો પેલા સ્ટેશન અટકી જાવ તો ઇન્ટરસેક્ટિંગ. બે સ્ટેશન પાસ થઈ ગયા, બરાબર છે, પણ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મમાં લોચો થયો તો પેરેલલ. પણ બધા સ્ટેશન પાસ થઈ જાય તો પછી કોઇન્સિડન્ટ. જો અહીંયા 2 ના ડબલ 4, 5 ના ડબલ 10 અને 16 ના ડબલ 32. અહીંયા બી 2 કોમન છે, અહીંયા બી 2 કોમન છે, અહીંયા બી 2 કોમન છે. બધી જગ્યાએ 2 કોમન છે. ઇટ મીન્સ ધેટ બોથ ધ લાઇન્સ આર સેમ. સર ઈ તાઈ સમજાણું નહીં. જો અહીંયા તમે 2 કોમન કાઢી લ્યો તો 2x વધે, અહીંયાથી બી 2 કોમન કાઢી લ્યો તો 5y વધે, અહીંયાથી બી 2 કોમન કાઢી લ્યો તો 16 વધે. જે 2 કોમન નીકળી ગયો છે એ તો ઓલી બાજુ જઈને 0 થઈ જશે. તો અલ્ટિમેટલી આ નીચેવાળી ઇક્વેશન ને ઉપરવાળી ઇક્વેશન સેમ જ છે ને. ઉપરવાળી ઇક્વેશન ના બધા ટર્મ ને ખાલી તમે 2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યા છે. 2 2s are 4, 5 2s are 10 અને 16 2s are 32. કાયદેસર આનું ડબલ આ છે. ઇટ મીન્સ ધેટ બોથ ધ ઇક્વેશન્સ આર સેમ. આ બંને સેમ જ ઇક્વેશન છે. આને નાના મલ્ટીપ્લાય બાય 3 થઈ રહી હોય તો બી લાઈન તો ન્યાની ન્યા જ રહેવાની છે, એમાં કંઈ ફેર નથી પડવાનો. યાદ કરો આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 માં સમજેલું છે, ઓલું આગળ કે લવાડતા હતા. વી હેવ ટુ એડ અ કોન્સ્ટન્ટ કે. બરાબર ને? એ તો લાઈનના ઘણા બધા સ્વરૂપ હોઈ શકે છે, એના માટે આ સમજેલું છે. તો હવે શોર્ટકટ ક્લિયર છે અને લોંગ કટ બી ક્લિયર હોવી જોઈએ. એક્ઝામમાં ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ માં પૂછાય. ઇફ ટુ લાઇન્સ આર પેરેલલ, if two lines are intersecting, suppose if two lines are intersecting, if two lines are intersecting, then a1 upon a2 dash b1 upon b2. તો અહીંયા આપણે શું લખવું પડશે? not equal to. એવી જ રીતના if two lines are parallel, then a1 upon a2 dash b1 upon b2 dash c1 upon c2. તો અહીંયા is equal to આવશે, અહીંયા not equal to આવશે. અને હવે તો આ યાદ રાખવામાં બી તકલીફ ન થવી જોઈએ ને. હવે તો બહુ સિમ્પલ છે. a1 અને a2 એટલે x ના કોએફિશિયન્ટ, b1 અને b2 એટલે y ના કોએફિશિયન્ટ, c1 અને c2 એટલે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. બરાબર ને? અને અહીંયા કોમન જ નીકળે છે. અહીંયા શું થાય છે? 2 ના ડબલ 4. તો અહીંયા બી 5 ના ડબલ 10 થવા જોઈએ. નથી થતા. પહેલી જ વારમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો both the lines are intersecting. What does it mean? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. અહીંયા ટ્રાય કરીએ. 2 ના ડબલ 4, 5 ના ડબલ 10, બે મંજૂર, પણ 16 ના ડબલ 32 નથી થતા. What does it mean? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but that is not equal to c1 upon c2, which means both the lines are parallel. Done. અને જો બધામાં થઈ જાય 2 2s are 4, 5 2s are 10 અને 16 2s are 32, ક્યાંય વાંધો જ નથી. What does it mean? They are coincident. ઉપરવાળી લાઈન ને નીચેવાળી લાઈન બંને સેમ છે ને એ એકબીજા ઉપર જ જશે. હવે તો ક્લિયર છે ને દોસ્ત? તો પહેલા આપણે આ ટાઈપના બધા સમ ટેક્સ્ટબુકના અલગ અલગ પાર્ટમાંથી કરી લેશું. પછી આપણે ચેપ્ટરને આગળ વધારશું. વાય? બીકોઝ ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે તમને 2 માર્કનો એક સમ પૂછાય છે ને ઓપ્શનમાં, ત્યાં ઓપ્શનમાં ડેફિનેટલી આ બધા કન્સેપ્ટના રિલેટેડ એક સમ હશે ને હશે. અને જે બહુ સિમ્પલ છે તો આપણે સૌથી પહેલા એને ટાર્ગેટ કરશું. રાઈટ? હજી એક વસ્તુ, આ તમારી પાસે જે ડેટા છે a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, એના આધારે તમે એક વસ્તુ તો કહી દીધી કે આ બંને ઇન્ટરસેક્ટ થશે. હજી આના રિલેટેડ તમે ઘણી બધી વસ્તુ કહી શકો છો કે ભાઈ જો આ બંને ઇન્ટરસેક્ટ થશે તો ઈ બંનેના કેટલા સોલ્યુશન પોસિબલ છે? વન યુનિક સોલ્યુશન. બરાબર ને? સામેવાળો તો ગમે એ ભાષામાં પૂછે ને, ઈ એમ પૂછે ભાઈ for a pair of linear equations in two variables, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then how many solutions are possible? Answer is 1. જો a1 upon a2 ની વેલ્યુ b1 upon b2 જેટલી ન હોય, it means that both the lines are intersecting. અને જો બે લાઈન ઇન્ટરસેક્ટ થાય તો કેટલા સોલ્યુશન પોસિબલ છે? 1. તો બની શકે એક્ઝામમાં આના ઉપરથી આ ઇન્ટરસેક્ટિંગ વાળું ન પૂછે ને ડાયરેક્ટલી સોલ્યુશન વાળું પૂછે, તો આપણને આવડવું જોઈએ. એવી જ રીતના જો આવું બનતું હોય તો how many solutions are possible? No solution. Why no solution? Why null set? Because both the lines are parallel. અને બે પેરેલલ લાઈન ક્યારેય ઇન્ટરસેક્ટ થવાની નથી. જો ઇન્ટરસેક્ટ થાય તો આપણે પેરેલલ કહી ન શકીએ. બરાબર ને? અને એવી જ રીતના જો ત્રણેય રેશિયો સેમ હોય, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, if all three ratios are same, then I can say there are infinite solutions. Why? આ પેલી લાઈન લાંબી અને આ બીજી લાઈન નાની. તમે આને ખેંચી લ્યો આ બાજુ તો બંને લાઈન એક જ છે ને. આપણી વાત જ થઈ. આ લાઈન જે છે એ સેમ લાઈન આ છે, ખાલી આને મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કર્યું છે. તો બંને લાઈન એકબીજાને દરેક પોઈન્ટ ઉપર ઇન્ટરસેક્ટ કરશે. હાઉ મેની સોલ્યુશન્સ આર પોસિબલ? ઇનફાઇનાઇટ. બરાબર ને? કેટલા સોલ્યુશન પોસિબલ છે? ઇનફાઇનાઇટ. તો રેશિયોના આધારે તમે પેલી વસ્તુ કહી શકો છો ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે તે નથી થતું,
પેરેલલ છે કે નહીં, કોઇન્સિડન્ટ છે કે નહીં. બેઝડ અપોન ધ રેશિયો યુ કેન સે ધીસ, whether they intersect, whether they are parallel, whether they are coincident. Now, based upon the ratio, you can also say whether it is having one solution, whether it is having no solution, or whether it is having infinite solution. બરાબર. અને આ જ આધારે ચેપ્ટર ની અંદર હજી એક નાનકડું મોડિફિકેશન છે. જ્યારે બે ઇક્વેશન નું સોલ્યુશન પોસિબલ હોય, બરાબર ને, એટલે અહીંયા બે ઇક્વેશન નો સોલ્યુશન પોસિબલ છે, ભલે એક જ. અહીંયા બી બે ઇક્વેશન નો સોલ્યુશન પોસિબલ છે, ભલે ઇન્ફાઇનાઇટ. સોલ્યુશન પોસિબલ છે. જો ઇક્વેશન નો સોલ્યુશન પોસિબલ હોય તો આ બંને ઇક્વેશન ને કન્સિસ્ટન્ટ પેર કહેવાય. શું કહેવાય? કન્સિસ્ટન્ટ પેર. બરાબર ને. આ બંને ઇક્વેશન નો સોલ્યુશન પોસિબલ છે. શું કામ સોલ્યુશન પોસિબલ છે? ધે આર ઇન્ટરસેક્ટિંગ. બરાબર ને, ધે આર ઇન્ટરસેક્ટિંગ. તો સોલ્યુશન પોસિબલ છે. અને સોલ્યુશન પોસિબલ છે તો આ બંને ઇક્વેશન ને કન્સિસ્ટન્ટ કહેવાય. અહીંયા સોલ્યુશન પોસિબલ નથી તો એને શું કહેશું આપણે? ઇનકન્સિસ્ટન્ટ. બરાબર ને. ધીસ બોથ પેર ઓફ લિનિયર ઇક્વેશન્સ આર ઇનકન્સિસ્ટન્ટ. નકામી પેર છે. શું કામ નકામી છે? કોઈ ટાઈપનું સોલ્યુશન આપી શકતી નથી. બરાબર ને. અને અહીંયા જે બે છે એને આપણે શું કહેશું? કન્સિસ્ટન્ટ. સર અહીંયા કન્સિસ્ટન્ટ, અહીંયા કન્સિસ્ટન્ટ, અહીંયા તો એક જ સોલ્યુશન છે, અહીંયા ઇન્ફાઇનાઇટ છે. એ જ કહું છું, સોલ્યુશન એક હોય તે સોલ્યુશન ઇન્ફાઇનાઇટ હોય. કેટલા સોલ્યુશન છે એ મહત્વનું નથી. સોલ્યુશન પોસિબલ છે. Is there any solution? Yes. If there is a solution, then it is known as consistent pair. એક સોલ્યુશન હોય તો બી કન્સિસ્ટન્ટ, ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન હોય તો બી કન્સિસ્ટન્ટ. સોલ્યુશન નથી, ઇનકન્સિસ્ટન્ટ. બરાબર છે. અને આના માટે હજી એક નામ એક્સ્ટ્રા આપવામાં આવ્યું છે, ડિપેન્ડન્ટ પેર. શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? ડિપેન્ડન્ટ. એટલે આ ઇક્વેશન આની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. કેવી રીતના ડિપેન્ડન્ટ છે? મલ્ટીપ્લાય બાય 2. બંનેની વચ્ચે કોઈ સીધો રિલેશન છે. બરાબર ને. આને ડિપેન્ડન્ટ પેર બી કહીએ છીએ. તો આ જે પાર્ટ છે આપણા વિડીયોનો, આ જે સ્લાઇડ છે, ધેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણો બધો ડેટા છે. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને વ્યવસ્થિત રીતના લખજો. આટલો પાર્ટ એવું હોય તો પાછો રિવાઇન્ડ કરીને જોઈ લેજો. બરાબર ને. બટ હવે પછીથી ચેપ્ટરમાં બે ઇક્વેશન આપેલી હોય અને બે ઇક્વેશનના આપણે 6 કોએફિશિયન્ટ એટલે a1 a2 b1 b2 અને c1 c2 જોઈ લઈએ. એની વચ્ચેના 3 રિલેશન પોસિબલ છે. પણ એ 3 રિલેશનના આધારે તમે આટલી બધી વસ્તુ કહી શકો છો, ઓર આટલી બધી મેનરની અંદર તમને ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. તમને બે ઇક્વેશન આપેલી હોય અને ક્વેશ્ચન આવી રીતના પૂછે, ચેક વેધર both the equations are consistent or not consistent. એક ટાઈપનો ક્વેશ્ચન. ચેક વેધર both the equations are intersecting, are parallel or are coincident. બીજી ટાઈપનો ક્વેશ્ચન થયો. થર્ડ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન, ચેક વેધર both the equations have one solution, have no solution or have infinite solution. કરવાનું તો બધામાં આ જ છે. જો a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 આવે તો એ બંને ઇન્ટરસેક્ટિંગ બી કહેવાય, એ બંનેનો એક સોલ્યુશન બી કહેવાય ને એ બંનેનો કોન્સિસ્ટન્ટ બી કહેવાય. ત્રણેય આન્સર માટે પ્રોસિજર તો આ જ કરવાની છે, પણ પૂછાય એ પ્રમાણે જવાબ આપવો પડશે. તમને એમ પૂછેલું હોય તો ચેક વેધર ઇટ ઇઝ કન્સિસ્ટન્ટ ઓર નોટ, તો તમારે જોવાનું a1 upon a2 ની વેલ્યુ નોટ ઇક્વલ ટુ b1 upon b2 ની વેલ્યુ આવી તો આપણે તરત લખવાનું ભાઈ they are consistent. Why? Because they are intersecting. જેવો સવાલ એવો જવાબ. આઈ હોપ ધેટ ઇઝ ફાઇન. આટલું ક્લિયર છે. બરાબર ને. અને આ કેલ્ક્યુલેશન માંગી હોય 2 માર્કના સમમાં ઓર 1 માર્કના સમમાં, ત્યારે આ બધી મજૂરી કરવાની. એમસીક્યુ પૂછ્યો હોય, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ પૂછ્યો હોય તો ભાઈ સ્ટેપ નથી લખવાનો. ઓલું તમને ક્વેશ્ચન પૂછે છે આન્સર ઇન 1 વર્ડ ઓર 1 સેન્ટેન્સ, એટલે તમારે કોઈ પણ ટાઈપનો સ્ટેપ બતાવવાનો નથી. તો સ્ટેપ ન બતાવવાનો હોય ત્યારે બહુ ક્લિયર લેવાનું. સૌથી પહેલી ટર્મમાં વયું જવાનું. ભાઈ અહીંયા 2 નું ડબલ થાય છે, સપોઝ 2 નું ટ્રિપલ થતું હોય તો બધામાં થવું જોઈએ. માની લ્યો પહેલામાં થાય છે પણ બીજામાં નથી થતું, તો પહેલી જ સ્ટેશને ગાડી અટકી જાય તો ઇન્ટરસેક્ટિંગ. પહેલામાં થાય છે, બીજામાં થાય છે, ભાઈ અહીંયા બી ડબલ થાય છે, અહીંયા બી ડબલ થાય છે, પણ ત્રીજામાં નથી થતું તો પેરેલલ, અને બધામાં થાય છે તો કન્સિસ્ટન્ટ. બરાબર ને. સિમિલિયર લાઇન, ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. આગળ વધીએ, સમ સોલ્વ કરીને જઈએ તો આપણને વધારે ખ્યાલ પડશે. સો લેટ અસ નાઉ મૂવ ટુ સમ્સ. આડા અવડા સમ આવશે, અલગ અલગ એક્સરસાઇઝમાંથી અલગ અલગ નોટ કરતા રહેજો. હું એક કોઈ સમ બાકી નહીં મૂકું, ચિંતા ન કરતા. બટ થોડુંક આવડ પાછળ થશે એટલે કરેલું છે. બધી ટાઈપની મેથડ આપણી પાસે અલગ નીકળીને આવી છે એટલે કન્ફ્યુઝન ના થાય. સો વી વિલ ફર્સ્ટ સી એક્સરસાઇઝ 3.2 ક્વેશ્ચન નંબર 2. અમુક હશે છોકરા ઊભા થઈ ગયા હશે, અમુક પેરેન્ટ્સ બિચારા નાદાન હશે. સર એક્સરસાઇઝ 3.1 ક્યાં?
સર એક્ઝામ્પલ ત્યાં ભાઈ હવે તો વિશ્વાસ રાખો તમે 2 વિડીયો જોયેલા છે હવે તો પેરેન્ટ્સ ને ખબર છે હું કઈ પેટર્ન થી ભણાવું છું કાંઈ પણ બાકી મૂકવાનો નથી જરાય ચિંતા કરતા નહીં તમને પૂરેપૂરા હેરાન કરીશ ડન અમુક અમુક છોકરાઓને પ્રોબ્લેમ આવતી છે સર હારું કઈ મૂકતા નથી પછી વધારે વધારે લખવું પડે છે રાઈટ સો એક્સરસાઇઝ 3.2 મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 2 આપણે જોઈએ ફાઇન સો લેટ અસ રીડ ધ ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. मतलब આપણે આ ત્રણ રેશિયો ચેક કરવાના છે and we have to tell whether they intersect in a point, whether they are parallel or whether they are coincident. બહુ સિમ્પલ છે. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then they intersect. If a1 upon a2 and b1 upon b2 are equal but they are not equal to c1 upon c2, then parallel. And if all three of them are equal, then coincident. Right? So let us see the questions. ત્રણ ક્વેશ્ચન છે અંદર તો આપણે સૌથી પહેલું જોઈ લઈએ બે ઇક્વેશન આપેલી છે આપણને ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન ધીસ ઇઝ સેકન્ડ ઇક્વેશન સૌથી પહેલા ધ્યાન રાખજો ક્યારેય બી ઉતાવળ ન કરતા તો ડિરેક્ટલી આપણે 5/7 ફાઇન્ડ કરી લઈએ ઓર -4/6 કરી દઈએ 8/-9 કરી દઈએ બહુ આરામથી પહેલા a1 a2 b1 b2 અને c1 c2 ની વેલ્યુ આપણે લખશું વાય સાઇન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે એક્ઝામ્પલ આપણે લીધેલા છે એ સમજવા માટે લીધેલા છે ને બધી જગ્યાએ પોઝિટિવ ટર્મ્સ હતી અહીંયા નેગેટિવ ટર્મ બી છે તો ભલે આપણે ગમે તેટલા હોશિયાર હોઈએ બટ સાવધાની ક્યારેય સાઈડમાં નહીં રાખવાની હંમેશા ભેગી જ રાખવાની બરાબર ને તો આપણે સૌથી પહેલા ત્રણેય વેલ્યુ લખી લઈએ બરાબર ને a1 a2 b1 b2 and c1 c2 so here they are a1 is 5 b1 is -4 બહુ ધ્યાનથી c1 is 8 a2 is 7 b2 is 6 and c2 is -9 બહુ ધ્યાનથી હવે આપણે a1 upon a2 લઈ લઈએ તો it will be 5/7 b1 upon b2 લઈ લઈએ તો -4/6 આવી જશે બંનેમાં 2 કોમન છે તો 2 2s are અને 2 3s are કેન્સલ થશે તો -2/3 માઇનસ ની સાઇન એમને એમ રહેશે એન્ડ c1 upon c2 તો ચેક કરવાની જરૂર જ નથી ભાઈ વાય a1 upon a2 ની વેલ્યુ અને b1 upon b2 ની વેલ્યુ સેમ આવેલી નથી you can see this is 5/7 this is -2/3 both of them are different so they will intersect in a point જે પ્રમાણનો સવાલ એ પ્રમાણનો જવાબ બરાબર ને they will intersect in a point અહીંયા એમ પૂછેલું હોય whether they are consistent તો હા they are consistent બરાબર ને એના માટે બી ફોર્મ્યુલા તો સેમ જ છે શબ્દો અલગ છે શબ્દો બદલવાથી ભાવનાઓ બદલે એવું જરૂરી નથી હાઈલાઓ વધી આપણે આવડ I hope this is clear next question number 2 again we are having two equations બરાબર ને અને વળી પાછું આપણે સૌથી પહેલા a1 a2 b1 b2 અને c1 c2 લખી આપીએ so a1 is 9 b1 is 3 c1 is 12 you can see them a2 is 18 b2 is 6 and c2 is 24 ડન હવે આમ તો તમને શોર્ટકટ ખ્યાલ છે જોઈને ખબર પડે 9 2s are 18 3 2s are 6 અને 12 2s are 24 બધી બાજુ મલ્ટીપ્લાય બાય 2 થાય જ છે તો આ બંને કોઇન્સિડન્ટ છે બટ છતાં આપણે રીતિ રિવાજ પ્રમાણે લગન કરીએ ભાગીને લગન ન કરે ખરાબ લાગે તો a1 upon a2 9/18 9 2s are 18 1/2 b1 upon b2 3/6 again 1/2 and c1 upon c2 12/24 again 1/2 you can see the answer is same so what I can say a1 upon a2 is same as b1 upon b2 and is same as c1 upon c2 and if all three are same their given lines are coincident અને એ તો અહીંયા જ જોઈને ખબર પડે છે શોર્ટકટ પ્રમાણે 9 2s are 18 અહીંયા ડબલ થયું ને બધી જગ્યાએ ડબલ થતું હોય 3 2s are 6 12 2s are 24 તો આ બંને સવા ભાઈઓ છે બરાબર ને આ બધામાં 2 કોમન કાઢી લો તો both the equations are same fine let us see one more question number 3 again we are having two equations સૌથી પહેલા આપણે a1 b1 c1 a2 b2 c2 લખી લઈએ તો a1 is 6 b1 is -3 c1 is 10 a2 is 2 b2 is -1 અહીંયા સાઈન નથી તો શું લખવાનું -1 અહીંયા માઈનસ છે ને અહીંયા સાઈન નથી તો 1 and c2 is 9 again we will take the ratio a1 upon a2 6 upon 2 answer is 3 b1 upon b2 -3/-1 તો માઇનસ માઇનસ કેન્સલ થઈ ગયા 3/1 is again 3 a1 upon a2 અને b1 upon b2 સેમ આવી ગયા છે now let us see c1 upon c2 10/9 એનો આન્સર 3 નથી બરાબર ને તો આ બંને જગ્યાએ સેમ છે આ બંને જગ્યાએ સેમ નથી અને અહીંયા બી જોઈ શકો 6/2 is 3 3/1 is again 3 બે જગ્યાએ સેમ છે પણ 10/9 3 નથી બરાબર ને તો બીજા સ્ટેશનમાં ગાડી અટકી ગઈ
પેલા બંને રેશિયો સેમ છે બટ થર્ડ રેશિયો સેમ નથી. તો given both lines are parallel because a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but they are not equal to c1 upon c2, hence given both lines are parallel. બહુ સિમ્પલ છે, બરાબર ને? બહુ સારો સમ છે. અને આના કોઈ 2 માર્ક આપતું હોય તો નાચવા મંડાઈની એક્ઝામમાં, બરાબર ને? તો મસ્ત લખી લ્યો આને, કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી મારા પ્રમાણે. અમુક લોકો આમ આ સ્ટેપ સ્કીપ કરતા હોય છે, મારા પ્રમાણે ક્યારેય આ સ્ટેપ સ્કીપ કરાય નહીં. આ ગાડીના સીટ બેલ્ટ જેવું છે, જરૂરી નથી કે દર વખતે કામ આવે છે, પણ જે દિવસે કામ આવે ને એ દિવસે આપણો જીવ બચી જાય, બરાબર ને? એટલે હંમેશા ગાડી ચલાવીએ ત્યારે સીટ બેલ્ટ પહેરીને જ ચલાવી. તમને ફ્યુચર ખબર નથી ત્યારે ગાડી ભટકાશે, એટલે બેટર ઇઝ ઓલવેઝ વેર યોર સીટ બેલ્ટ. એટલે ટૂંકમાં લખજો, બરાબર ને? ઘરે જઈને જીત નો હરતા સર ગાડી શીખવાડવાનું કીધું છે, હાલો, બરાબર? આ લખવાની વાત થઈ છે અત્યારે. ફાઇન, પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન. ઓલ રાઇટ, લેટ્સ મૂવ અહેડ. Exercise 3.2, question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. તો એક જ linear equation આપેલી છે. Write another linear equation in two variables. એટલે આપણે બનાવવાની છે. એક ઇક્વેશન ની ભાઈએ આપેલી છે અને બીજી ઇક્વેશન આપણે બનાવીને આપવાની છે. Such that the pair formed is of intersecting lines, is of parallel line and is of coincident line. એટલે ઈ ભાઈએ આપણને એક લિનિયર ઇક્વેશન આપેલી છે, એની સામે આપણે બીજી લિનિયર ઇક્વેશન બનાવીને આપવાની છે, સચ ધેટ એના પછી આ ભાઈની ઇક્વેશન ને આપણી ઇક્વેશન ઇન્ટરસેક્ટ કરે, પેરેલલ બી હોય અને કોઇન્સિડન્ટ બી હોય. તો આપણે ઈ ભાઈને 3 આન્સર આપવાના છે. એક ઇક્વેશન એવી બનાવીને આપવાની છે જે આને ઇન્ટરસેક્ટ કરે, બીજી એવી જે આને પેરેલલ હોય અને થર્ડ એવી જે આને કોઇન્સિડન્ટ હોય. અગેન આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછાવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે, બીકોઝ અલગ અલગ માણસોનો અલગ અલગ આન્સર આવશે, બરાબર ને? ઇનફાઇનાઇટ આન્સર્સ આર પોસિબલ, તો ચાન્સીસ આર લેસ, બટ સમજવાનું તો છે જ. ડન. સો લેટ અસ સી ધ ફર્સ્ટ. જે ઇક્વેશન આપણને આપેલી છે એ આપણે લખી દઈએ, બરાબર ને? 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Now let us understand. આ ઇક્વેશન ને જો બીજી કોઈ ઇક્વેશન ઇન્ટરસેક્ટ કરતી હોય તો એની ક્વોલિટી આપણને ખબર છે. કે માની લ્યો અહીં 2 નું ડબલ 4 લઈ લઉં, પછી મારે અહીંયા 3 નું ડબલ 6 લેવાનું નથી. માત્ર એટલી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે, બરાબર ને? માની લ્યો અહીંયા 2 નું ડબલ ન કરું, 2 ને હું 5 ટાઈમ્સ મલ્ટીપ્લાય કરું, 2 5s are 10, અહીંયા 10x લખું, તો અહીંયા 3 ને પછી 5 ટાઈમ્સ મારે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું નથી. તો સર 3 ને કેટલી વાર કરું? 5 સિવાય તમે 3 ને 1 ટાઈમ મલ્ટીપ્લાય કરો, 2 ટાઈમ મલ્ટીપ્લાય કરો, 3 ને એમને એમ રાખો, જેવી ઈચ્છા. સચ ધેટ a1 upon a2 અને b1 upon b2 સેમ આવવા જોઈએ નહીં. તો એ જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. જો અહીંયા 2 નું આપણે શું કરી દીધું? ડબલ 4. તો પછી 3 નું ડબલ નહીં કરવાનું. તમે 3 ને જો 3 ટાઈમ્સ મલ્ટીપ્લાય કર્યો છે, અને આનું તો જી કરવું હોય કરો. અહીંયા -8 લખ્યું છે, અહીંયા -20 મન ફાવે એમ લખ્યું છે, પણ -2000 લખો, -5 લખો, 4 લખો, 8 લખો, ગમે લખો, ફેર જ નથી પડતો. કારણ કે જો લાઈન ઇન્ટરસેક્ટ થતી હોય તો એમાં કોન્સ્ટન્ટ થી ક્યાંય ફેર પડતો નથી. ફેર કોનાથી પડે છે? એક્સ અને વાય ના વેરિયેબલ થી. અને એમાં એક જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે રિલેશન આ બંનેની વચ્ચે છે એ સેમ રિલેશન આ બંનેની વચ્ચે હોવો જોઈએ નહીં. સો જો અહીંયા તમે 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો છો, 2 નું ડબલ 4 છે, તો અહીંયા 3 નું ડબલ 6 ન આવવું જોઈએ. ડબલ સિવાયનું ગમે તે લખો, અહીંયા મલ્ટીપ્લાય બાય મેં 3 કર્યું છે, તમે મલ્ટીપ્લાય બાય 15 કરો, અહીંયા 15 3 45y લખો તો બી સાચો આન્સર છે. સમજાઈ ગયું છે? બરાબર છે? જે રેશિયો આની વચ્ચે ફિટ થાય છે એક્સ ના કોએફિશિયન્ટ વચ્ચે, એ સેમ રેશિયો વાય ના કોએફિશિયન્ટ ની વચ્ચે ફિટ બેસવો જોઈએ નહીં. તો જ a1 upon a2 નોટ ઇક્વલ ટુ b1 upon b2 થઈ જશે. અને આપણે પ્રૂફ કરી દઈએ કે ભાઈ a1 b1 c1, આ a2 b2 અને c2. અને હવે આપણે a1 upon a2 લઈએ તો 2 upon 4 1/2, b1 upon b2 લઈએ 3 upon 9 1/3. અને આ બંને ઇક્વલ નથી. નો જોઈએ ને, આપણે એ પ્રમાણે જ બનાવ્યું છે, બરાબર ને? તો લગન નોટ થવા જોઈએ. તો a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. બરાબર? આ પ્રૂફ કર્યું છે આપણે, બરાબર ને? તો ધીસ લાઈન, આ લાઈન ઈ ભાઈ આપેલી હતી અને એની સામે આપણે આ લાઈન મૂકી છે, અને એ બંને એકબીજાને ઇન્ટરસેક્ટ નહીં જ કરે. શું કામ નહીં કરે? બીકોઝ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. એ જ ફોર્મેટમાં આપણે ઇક્વેશન બનાવેલી છે. ભાઈ અહીંયા મલ્ટીપ્લાય બાય 2 છે, તો હવે અહીંયા મલ્ટીપ્લાય બાય 2 થવું જોઈએ નહીં. માની લો તમારે હજી એક આન્સર બનાવવો હોય તો તમે અહીં 2 ને 5 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દો, 2 5s are 10x આવશે. તો પછી અહીં 3 ને 5 થી મલ્ટીપ્લાય નહીં કરવાનો, અહીંયા 15y ન આવવો જોઈએ. અહીંયા 15y સિવાયનો તમે ગમે તે લખો આન્સરમાં ચાલશે. જેમ કે આ જ સમમાં સમજીએ, અહીંયા 2 2s are 4, તો અહીંયા 3 2s are 6, 6y સિવાય અહીંયા ગમે તે લખો, આન્સર સાચો. બરાબર છે? પ્રોવાઇડેડ તમે અહીંયા 2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે.
આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. હવે પેરેલલ લાઈન ગોતી લઈએ. સેમ લોજિક થી ચાલશું. સૌથી પહેલા તો આપણે આપણી ઇક્વેશન લખી દઈએ. પેરેલલ લાઈન નો નિયમ શું છે? જે રિલેશન x માં ફિટ બેસે છે એ સેમ રિલેશન y માં ફિટ બેસવો જોઈએ, બટ એ સેમ રિલેશન કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ માં ફિટ બેસવો જોઈએ નહીં. બરાબર ને? તો અહીંયા આપણે માની લ્યો 2 નું ડબલ 4 કરી લઈએ, તો 3 નું બી ડબલ કરવાનું 6, બટ 8 નું ડબલ 16 થવું જોઈએ નહીં. સમજાઈ ગયું છે ભાઈ? બરાબર છે? જો 2 નું ડબલ 4, 2 2 4, અહીંયા ડબલ કર્યું તો 3 નું બી ડબલ કરવાનું. આવું કરવાથી શું થશે? a1/a2 ની વેલ્યુ b1/b2 જેટલી થઈ જશે. બટ અહીંયા 8 નું ડબલ 16 નહીં લખવાનું, એટલે અહીંયા 16 સિવાયનો ગમે તે નંબર મંજૂર છે. અહીંયા 16 સિવાયનો ગમે તે નંબર મંજૂર છે. બરાબર છે? હા, જો -16 +16 લખો ને તોય ચાલશે. એકવાર સમજજો શું કામ. અહીંયા 2/4 1/2 આવશે, અહીંયા 3/6 બી 1/2 આવશે. શું આલ્યું? આવી ગયું. રેડી? બટ અહીંયા -8/-20 સેમ નથી આવતું, 2/5 આવે છે. બટ માની લ્યો હું અહીંયા 16 લખું, -16, તો -8/-16 1/2 આવશે, તો એ ચાલશે નહીં પેરેલલ લાઈન માટે. પણ જો +16 લખું તો -8/+16, તો અહીંયા આન્સર -1 આવશે. એ બી નહીં જ ચાલે, ખાલી સાઇન નો ફેર છે. આઈ હોપ તમે સમજી શકો છો. બરાબર? બહુ કોમ્પ્લેક્સિટીમાં નથી જવું, બહુ સિમ્પલ રાખીએ આપણે આને. 2 નું ડબલ વર્યું છે x માટે, તો y માટે બી 3 નું ડબલ 6 કરવું પડશે, બટ કોન્સ્ટન્ટ માટે કરવાનું નહીં. બરાબર? તો a1/a2 અને b1/b2 સેમ આવી જશે, બટ c1/c2 સેમ આવવું જોઈએ નહીં. અને જો આવું હોય તો બંને લાઈન કેવી હશે? પેરેલલ. આઈ હોપ ધેટ ઇઝ ફાઇન. એટલે -8 ની સામે -16 સિવાયનો ગમે તે નંબર ચાલશે. આપણે -20 લીધો છે, -16 તમે +16 લખશો તો બી ચાલશે, સાઇન ડિફરન્ટ થઈ જશે. ફાઇન. વધી આપણે આગળ. થર્ડ કોઇન્સિડન્ટ. હવે એમાં તો ખબર જ હોય ને, બધામાં ડબલ કરી દેવાનું ઓર બધામાં ટ્રિપલ કરી દેવાનું. કોઇન્સિડન્ટ લાઈન આ આપણને આપેલું છે. 2 નું ડબલ 4, 3 નું ડબલ 6 અને -8 નું ડબલ -16. સર ડબલ જ શું કામ કરું? મલ્ટીપ્લાય બાય 3 કરું, કરો, સુરવીર બનો, કોઈ વાંધો નથી. કોરોના વેરિયર્સ, રાઈટ? 2 2 4, 3 2 6 અને -8 2 -16. સર મારે બધામાં મલ્ટીપ્લાય બાય 10 કરવું છે, તો કરો ને ભાઈ. 2 ને મલ્ટીપ્લાય બાય 10 કરો તો 20x આવશે, 3 ને મલ્ટીપ્લાય બાય 10 કરો તો 30y આવશે, અને -8 ને મલ્ટીપ્લાય બાય 10 કરો તો -80 આવશે. બધામાં કોમન ટર્મ નીકળવી જોઈએ, such that a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. I hope that is fine, right? તો જોઈ લઈએ આપણે a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 3/6 1/2 અને c1/c2 -8/-16, that is also 1/2. You can see all three of them are same. If all three of them are same, then these both are parallel lines. તો આ ભાઈ આપેલું હતું અને નીચેની લાઈન આપણે ગોતી લીધી છે. તો આપણો આન્સર શું છે? આના માટે આપણો આન્સર આ છે. આ ઇક્વેશન આપણે આન્સરમાં લખવાની છે, નીચે લખવાનું. તે ઇન્ટરસેક્ટિંગ લાઇન્સ કરવી હોય તો આ ઇન્ટરસેક્ટ કરશે, આવડી આ લાઈન પેરેલલ હશે અને આવડી આ લાઈન કોઇન્સિડન્ટ હશે. કોને? આ ઉપરવાળી લાઈન. આ આપણો આન્સર છે. બરાબર ને? આજે અહીંયા આપેલું છે આપણો આન્સર છે, છેલ્લે પાછું લખવું પડશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. બહુ સિમ્પલ છે. ડન. લેટ અસ મૂવ અહેડ. તો હવે આપણે સામે આવી ગયું છે હોમવર્ક. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. લેટ અસ સી વોટ ઇઝ ધ હોમવર્ક. એક્સરસાઇઝ 3.2 મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 3 ફૂલ. એટલે ક્વેશ્ચન નંબર 3 તમારે ફૂલ કરવાનો છે. સેમ ક્વેશ્ચન છે, ફેર એટલો છે કે ત્યાં તમને પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ થશે, પેરેલલ છે એવું નથી પૂછ્યું, એની જગ્યાએ એટલું પૂછ્યું છે કન્સિસ્ટન્ટ કે ઇનકન્સિસ્ટન્ટ. તો જો બંને પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ થતા હોય તો કન્સિસ્ટન્ટ, જો બંને કોઇન્સિડન્ટ થતા હોય તો બી કન્સિસ્ટન્ટ, અને જો બંને પેરેલલ હોય તો પછી ઇનકન્સિસ્ટન્ટ. બરાબર ને? ખાલી અલગ ફોર્મેટમાં પૂછ્યું છે. પ્રોસીજર તો એ જ કરવાની છે, a1/a2 b1/b2 c1/c2. રાઈટ? તો એ CW માં ટ્રાય કરજો આવડું. એન્ડ ઓલ સમ્સ એન્ડ થિયરી ડન ટુડે વન ટાઈમ ઇન રફ. સો આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. લેટ અસ એન્ડ ઓવર હિયર ટુડે. અને આપણે પાછા મળશું નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર અને ચેપ્ટરને આપણે આગળ વધારશું. ફાઇન. સો ટેક વેરી ગુડ કેર ઓફ યોરસેલ્વ્સ. ગુડ બાય.